gentlemen, welcome to DV Education Saksham Nari Samman 2079. Everything starts with a woman. Life starts with a woman. The greatest love of all starts with a woman. So let's start today's event by giving a big round of applause to all the amazing ladies we have here. Please everyone. So today's date might not be the 8th of March, but this event is an extended celebration of International Women's Day. Because today we are honoring the resilience, creativity and valor of 9 outstanding and inspirational Nepali women who have created an extraordinary impact on our nation and community. We are also recognizing 4 outstanding women within the DV educational units, followed by a panel discussion on the topic domestic violence by our panelists from former Miss Nepal Club on the topic domestic violence. And I am Samriddhi Bhatta, your host for the day. I'm a filmmaker by profession and I'm also a student of DV Education Group, proudly representing Shepherd College of Media Technology. I would like to welcome you all to this event. So now, we are unstoppable. One of the theme of our event today is that hashtag, we are unstoppable. Women are unstoppable. You are unstoppable and I'm also unstoppable because despite the soreness in my throat today, I'm here being a part of this show because even the soreness in my throat could not stop me from being hosting the event today. So excuse me for this added huskiness in my voice. I apologize again. So let's begin today's show. आसन ग्रहणको कार्यक्रमबाट अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउँदै आसन ग्रहणको क्रमको सुरुवात गर्नु अघि एउटा एकदमै युनिक एन्ड रियर कुरा छ DV एजुकेसन ग्रुपमा नेपालमा अथवा विदेशमा पनि एउटा यस्तो एकदमै रियर अकरेन्स हो कुनै पनि एजुकेसनल युनिटमा रहेको 4 वटै इन्स्टिट्युसनको हेड अफ इन्स्टिट्युट्स DV एजुकेसनल ग्रुपमा सबैजना वुमेन हुनुहुन्छ सो यो हाम्रो इन्स्टिट्युसन आफैमा एकदमै एक्जाम्पलरी छ जब कुरा आउँछ वुमेनको रेस्पेक्ट गर्ने उहाँहरूको लिडरसिपलाई रेकग्नाइज गर्ने सो आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ by welcoming the man behind the DV Educational Group. Since our chairman sir, who is the main leader, he's unfortunately absent in today's event due to prior work commitments, and also our executive director Mr. Karan Pratap Shah is also absent. So I would like to announce the managing director of DV Educational Group, the very dynamic, the very talented Mr. Tarun Pratap Shah as today's main chair of the event. So Tarun sir la आसन ग्रहण गर्दिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस पश्चात हाम्रो DV एजुकेशनल ग्रुपको डिरेक्टर मिस इशानी श्रेष्ठलाई पनि आसन ग्रहण गर्दिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु She is the heart behind this event and she has really worked a lot to put this event together. So thank you Ishani ma'am and welcome. त्यसै गरी मैले अघि भनेको थिएँ हाम्रो DV एजुकेसन नेटवर्क भित्र 4 वटा इन्स्टिट्युट रहेको छ र 4 वटै इन्स्टिट्युटको हेड अफ इन्स्टिट्युट्स वी हेभ वुमेन अब आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो हेड अफ इन्स्टिट्युट्सलाई म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सुरुवातमा मनिता ओली म्याम फ्रम शुभश्री कलेज अफ म्यानेजमेन्ट प्रिन्सिपल अफ शुभश्री कलेज अफ म्यानेजमेन्ट मनिता म्यामलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी मिस रितु न्यौपाने CEO अफ ट्रिटन इन्टरनेसनल कलेज उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी मिस कविता शर्मा क्याम्पस चिफ अफ शेफर्ड कलेज अफ मिडिया टेक्नोलोजी उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आज हामीसँग मिस ममता शाह डिरेक्टर अफ ट्रिटन सेकेन्डरी स्कुल चाहिँ यहाँ अनफर्चुनेटली सी कुड नट अटेन्ड द इभेन्ट उहाँलाई पनि वुड लाइक टु मेन्सन हर त्यसै गरी वी हेभ मिस अनुष्का श्रेष्ठ women entrepreneur and founder of Mokuse, also top 10 women entrepreneurs of South Asia. उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु We also have Dr. Silu Manandar Bajracharya, PhD professor and vice chancellor of Nepal Open University. उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु
Similarly, we have Mrs. Seva Pathak, CEO, Violet Communications. उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. We also have Soili Basnet from Seven Summits Women. उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. We have Nandini Lahe Thapa, Director of Nepal Tourism Board. उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. Similarly, we have Indira Joshi, an amazing artist and singer. उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. र आजको हाम्रो अर्को सम्मान रेसिपिएन्ट्स हुनुहुन्थ्यो समृद्धि ग्यावाली म्याम. अनफर्चुनेटली उहाँको पनि वर्क कमिटमेन्ट्सले गर्दा उहाँ आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न. तर अन हर बिहाफ उहाँको मम्मी आउनुभएको छ मिस शोभा ग्यावाली. उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु. Okay, so everyone, the chief guest of our today's show has arrived. So let's pause the event shortly until her arrival, then we'll begin again. Respectable Anuradha Koirala ma'am, she is the founder of Mighty Nepal and a social activist who has done multiple impactful social activism in Nepal. So उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. Now, to officially commence the event, I would like to request the chief guest and our chairman, sir, on the stage for the lamp lighting and national anthem ceremony. Namaste and good afternoon. Very, very warm welcome to our Women's Day celebration under the DV Education Group. I am Ishani Shrestha and the director of DV Education Group. DV Education has been a journey for me as well. Somebody who's come from a different background and now joining into education and then having a direct connect with the youth of Nepal brings me immense honor and pleasure. Today, we gather here to celebrate 9 amazing, amazing women who have created such a phenomenal impact in our nation in their own ways. May it be medicine, education, tourism, arts, entrepreneurship, sports and athlete, or even literature and journalism. I'm very, very grateful for all of your presence today. My special and humble thank you to Ms. Anuradha Koirala ma'am for dedicating her valuable time for us today. We did run a little late on our program today, but I'm very glad that we can start it now. DV Education is an umbrella organization of 5 different companies and institutions. We have 3 colleges: Shubhashri College of Management, Triton International College, and Shepherd College of Media Technology, which happens to be the only college of media technology in Nepal. We also have Triton International School, and recently we have forayed into DV Education Technologies.
So this is a very proud moment for us as well to be hosting an event in this manner today. I will not be taking a lot of time, but there are a few plannings and calendar that we have set for our CSR programs this year. So I'll be sharing this very briefly. The whole education group would like to work in order to fill in gaps of the community in many areas directly related to women, children, health, and education. So this year, we have created 3 programs in order to fill in this major gap that the society falls behind in. First, we have education, through which we want to provide quality education, training programs, and skills development for children in underprivileged areas, especially around the valley. So we have come up with a program of adopting a school. So with this school, which we will finalize very soon, we're working with the WADA office. So I want to make sure we're concretely decided a school before we announce. We will be finalizing a school in the outskirts of Kathmandu that fits into this category of adoption. We are looking at a school that has underprivileged children who require amenities and school resources. We want to completely build and prepare a school for a 5-year program. In this 5-year, we plan on providing all of their basic necessities, whether it be toilets, whether it be health requirements, stationaries, classrooms, libraries, clean drinking water, anything that may come upon. So we want to work with the school closely in a term of 5 years, where we can, by the end of that term, we can leave saying that we created an impact on all of the children and the teachers and the community. Health and well-being. We are very aware that women, especially in our country, Nepal, fall behind in even knowing their basic rights to education, health, marriage, so many things. So we have been, I'm sure my Miss Nepal sisters can also relate, but we've been working for many, many years, and there have been phenomenal figures such as Anuradha Didi, Pushpa Didi, and many figures who work towards this. So in order to put in our small effort, we are announcing a breast cancer awareness walk in Basantapur in the month of October, where we will be providing free scanning as well as awareness programs and a treatment plan for anybody who's welcome to come in. Second program, and something that I have deeply felt for, is uterine prolapse, Patigor Jarno. I was very fortunate to work with FBAN for a term of 3 years and travel around the country and reach out to women who have been affected by uterine prolapse. It may sound something small, but this is a collaborative consequence of things like premature marriage, premature childbirth, unhealthy sexual reproductive care, and also unsafe work and labor environments. With this, we have planned to outreach villages, or even, if you only drive about half an hour through Kokani, you'll reach into places where there's no health posts. So there we would like to go, set up a camp, awareness campaign. We also do screenings. We have a team of doctors. So we do screenings there, create a treatment plan, and then we have a team of physiotherapists who are going to provide them exercises that can strengthen their abdomen and prevent any kind of uterine prolapse. We'll be also creating awareness campaigns where we uplift societies or villages or communities where women feel comfortable enough to talk about their sexual reproductive health and find the right cure for it.
These programs have been developed for the next 3 to 5 years and will be occurring every quarterly and then annually, and then we have a program that's going to happen semi-annually. So the other program we have is to provide, which we are already doing, which is through Adapt to School, and the other program is creating women's development skills. So these programs we'll be providing in our campuses. We will be training them for things like IT, computer skills, cash registration skills, baking skills, housekeeping skills throughout BHM colleges as well. So this we have partnered up with Vada Number 10, and we've curated a list of women who really need these trainings, and all of this is going to be FOC, free of cost, and the only aim here is to empower and uplift the women who require it. This brings so that was our CSR planning for this whole year. It's going to be a busy year, but I'm very excited for it. I'm sure with my team and everybody who I get to work with, my managing director and my husband, Tarun Pratap Shah, my chairman sir, who's my father-in-law, Mr. Vishwanath Shah, my head of institutes, all of my team, Alicia Smarika, Avinash, you guys have made this possible, and I'm very excited to work with you in the upcoming days as well. Having said this, thank you once again for coming to this program. It's a small program, but I'm sure I feel like I've did a wonderful job collecting really impactful and strong women of our nations here. So it's a very proud moment for me to have everybody here. Thank you so much for having me and giving me this chance, Marika. Samriddhi, thank you. Please enjoy the rest of the event. Thank you so much. The DV Education Saksham Nari Samman event. So for that, a brief preface to this event is that with the initiation of Saksham Nari Samman event, DV Education Network salutes the inspiring spirits of 9 real-life superwomen who have broken barriers, shattered stereotypes, and changed the nation and created an impact. We celebrate the impact that they have created in uplifting the society across various fields, including medicine, business and banking, education, hospitality, social work, arts, journalism, innovation, and sports. We will also be recognizing 5 women from our own educational units, from DV educational units. So to begin the award ceremony, I would like to request our Managing Director, Mr. Tarun Pratap Shah, and our chief guest, respectable Anuradha Koirala ma'am, on stage to give the awards, to give the samman to our 9 outstanding women. I would like to request them on stage. And I would also like to request our volunteer team to prepare the samman. Namaste. सबैजनालाई पहिला त म क्षमा चाहन्छु कि म ढिलो भयो धेरै नै हैन यसको लागि म माफी चाहन्छु र हाम्रो चेयरपर्सन तरुणजी पनि लाई पनि माथिबाट फेरि तल जानु पर्यो त्यसको लागि पनि सरी तपाईहरुले सम्झिनु भयो ईशानीजी एन्ड द होल टिम डीबी को लागि धेरै धेरै धन्यवाद शोभा बहिनीले कहाँ हुनुहुन्छ दिदी कहाँ हुनुहुन्छ भने म शोभा बहिनीको फोन आउँदैछ शोभा बहिनीले मलाई कुनै कुरा केही सोध्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई तर आई डिडन्ट लेट हर स्पिक उहाँलाई बोल्नै दिनँ मैले म नै फटाफट बोले किन भन्नुहुन्छ भने नारी सम्मान गरिराख्नु भएको छ यलडे नारी सम्मान मैले 6 मन्थ्सदेखि 26 जना केटीहरूलाई ओमनमा एउटा रेस्क्यु गरेका थिएँ र उनीहरूलाई चाहिँ नि डकुमेन्ट्स पुरा नभएकोले र यताबाट पनि फल्स डकुमेन्टले गएकोले गर्दाखेरि ओमनमा हाम्रो एम्बासीमा रेस्क्यु गरेर आएको थिएँ हाम्रो एम्बासीको ठाउँ एकदमै सानो एन्ड वान अफ देम वाज प्रेग्नेन्ट ऊ प्रेग्नेन्ट थिए र उसले
जम्ले बच्चा जन्माएको थिएँ, जम्ले दुइटै छोरी होइन। र आज मैले उनलाई चाहिँ र उसको बच्चीहरूलाई चाहिँ ल्याउन सफल भएँ होइन। सो तपाईँहरूलाई त्यो नै सम्मान। अनि त बच्चाहरू यति राम्रो छ, फ्लाइटमा आएर पनि थाकेको देखिँदैन, एकदम हाँसिरहेको छ, एज अफ दे भेरी ह्याप्पी टु कम ब्याक टु देयर ओन ल्यान्ड भनेर दुइटै छोरी। अनि आमालाई सोधेँ के नाम राख्यो भनेर सोधेँ, स्नेह र स्मृतिले। कस्तो स्विट छ, जस्ट 2 महिना पनि भएको छैन होला, सानो सानो, पटक्कै रोएको छैन। सो हेर्नुहोस्, यस्तो यो कारणले चाहिँ म ढिलो भएको है। मलाई त मेरो प्रियोरिटी चाहिँ तिनीहरू थियो, त्यो प्रियोरिटी भएकोले म ढिलो भएको। र यो त अब म नभए पनि हजुरहरूले क्यारी गर्नुहुन्थ्यो, तर तिनीहरूलाई चाहिँ मैले घर वेलकम गरेको थिएँ, त्यस कारण आई वाज लेट, सरी फेरि पनि। अब हामी नारी सम्मानको कुरा गर्छौँ। आज स्नेह र स्मृति आछ, उनीहरूलाई नै सम्मान। र इशानी एन्ड हाम्रो तरुण बाउ दुईजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। इशानी र स्मृति पनि आयो। आई विश आई कुड ब्रिङ देम हियर। खुसी छ, तर टायर्ड होला, दे वेन्ट टु स्लिप। र अब मैले यो हेरी, यो तपाईँहरूको सबै सम्मान पाउने व्यक्तित्वहरूको पनि मैले गरेँ, तर मैले सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि म चाहिँ लेट, म पनि अरू गर्दिनँ, त्यो जुलुस सुलुसमा जाँदिनँ त्यो प्ले कार्ड बोकेर, किनभने एक्सन हुँदैन। तर मलाई यति मनमा लागिरहेको खड्को, 4 दिन अगाडि मात्रै सुनिरहेको थिएँ कि 3टा पाइलट लेडी र अरू सबै क्रू वुमन, they flew from Kathmandu to Oman and Oman to back to Kathmandu. So हाम्रो लागि त्यो पनि यो नेपाल एयरलाइन्समा होइन, फर द फर्स्ट टाइम। सो हामीले उनीहरूलाई पनि मैले त सम्झिरहेको छु, म यो डे चाहिँ कुर्दिनँ, म त सम्मान गर्छु बोलाएर उहाँहरूलाई। र त्यो उहाँहरूलाई आई वान्ट टु रियली, आई एम भेरी प्राउड अफ देम होइन। कमसेकम सबैजनाले विश्वास त गर्यो, नभए त सक्छ र उडाउँछ र सक्दैन होला भन्ने कुराहरू पनि सुनेको थिएँ मैले। कतै लगेर के गर्ने हो कि भने दिन आउँछ त कतै केही पनि भइहाल्छ भन्ने चाहिँ म, तर उनीहरूले लग्यो, सबैलाई ल्यायो, उडायो, आउनुभयो। र उहाँहरूको लागि पनि मलाई लाग्छ एउटा एकदमै ठुलो ताली बजाउनुपर्छ होला। र एडुकेसनको कुरा आयो, किनभने यो डिभी एडुकेसनै भनिरहेछ। र मैले कतिवटा लेख शोभा बहिनीले लेखिसकेपछि म रियाक्ट गरिहाल्छु उहाँको पत्रिकामा, र यो 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 भयो भनेर शोभा बहिनीलाई भनिहाल्छु, बहिनी यस्तो यस्तो लेख्नुहोस्, यस्तो भएछ भनेर भन्छु, म पढिहाल्छु र भन्छु पनि। र एडुकेसनको कुरा मैले चाहिँ जहिले पनि आजको दिनसम्म हजुरहरूको सबैको मनमा, नेपालीहरू सबैको मनमा के छ भने केटीहरू किन चाहिँ नि भारत, किन चाहिँ नि मिडल इस्ट, किन चाहिँ नि त्योभन्दा टाढो मलावी, अफ्रिका पुग्छ, किन ट्राफिक हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ। त्यति बेला चाहिँ सबैजनाले के भन्छ भने गरिबीको कारणले भनेर। न मेरो लागि हुँदैन। मैले त अहिले के भेटाएँ भने यत्रो वर्ष, 30 वर्ष, अब 32 वर्ष हुन्छ काम गर्दाखेरि मैले के भेटाएँ भने ल्याक अफ एजुकेसन। र अहिले भर्खर इशानीले एउटा स्कुल अडप्ट गर्छौँ हामी भन्दाखेरि आई वाज रियली भेरी ह्याप्पी एन्ड आइ एम थ्याङ्कफुल टु यु अल। अनि एडुकेसन किनभने मैले अब यहाँ जतिजना पनि हुनुहुन्छ आज सम्मान हुने, र मैले त कसैलाई ग्रिटै नगरिकन सुरुबाटै बोल्नु थालेँ। यहाँ पत्रकार भाइ बहिनीहरू पनि हुन्छ होला, उहाँहरूलाई पनि नमस्कार। अरू डिस्टिङ्ग्विस गेस्टहरूलाई र सम्मान हुने व्यक्तित्वहरूलाई, हाम्रो भलिन्टियर्स भाइ बहिनीहरूलाई मैले त पहिलादेखि के भनिरहेको छु भने 1 वर्ष 2 वर्ष चाहिँ मैले होला गरिबीले नहोला भने, तर मैले के भेटाएँ भन्दाखेरि एडुकेसनको ल्याक अफ एडुकेसनले चाहिँ नि हाम्रो बच्चाहरू ट्राफिक भइरहेछ होइन। जस्तो हाम्रो स्कुलहरू त सरकारी स्कुल त धेरै छ,
तर हजुरहरूलाई कतिको थाहा छैन, मलाई थाहा छैन। डिभी एडुकेसनले चाहिँ नि त्यसको रिसर्च गर्नुपर्छ। म त आई एम फुल्ली अवेर अफ इट कि प्रत्येक बच्चालाई वर्षमा 2500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। 2500 रुपियाँ तिर्नमा मेरो घरमा 5वटा बच्चा छ भने मैले कहाँबाट लिएर आऊँ? त्यो ल्याउनु सक्दिनँ। अनि त्यहाँबाट जाने दलालले पनि अब छोरी फेरि त्यो एडुकेसन एउटा भयो। त्यसपछि दलाल जो जान्छ, जसले फकाउँछ गाउँमा गएर, जसलाई अलिअलि थाहा छ उसको यो घरमा छ भनेर, त्यसले के भन्छ भने छोरी ठुलो भइसक्यो, बिहा गर्नुपर्छ, तिमीलाई पैसा चाहिन्छ, अहिले त्यहाँ सहरमा काम छ, अर्को वर्ष पैसा लिएर आउँछ, अहिले यति दिन्छु, अर्को वर्ष लिएर आउँछ, अनि तपाईँ बिहा गरिदिनुहोस्, सजिलो। सो मेरो लागि चाहिँ दुईटै मात्रै इम्पोर्टेन्ट, एउटा एडुकेसन, एउटा जेन्डर डिस्प्यारिटी। हामीले कम बोल्छौँ र अफकोर्स ओपन बोर्डर पनि छ, नो जब अपर्च्युनिटी पनि छ। तर कुरा त्यसमा मात्रै सीमित छैन। मैले चाहिँ के भनेर तपाईँहरू सबजना यत्रो विद्वानहरू हुनुहुन्छ यहाँ, बहिनीको त सधैँ चल्छ, शोभा बहिनीको गभर्मेन्टलाई पनि हामीले चाहिँ नि एकदमै वी हेभ टु बी भेरी फेयर। यो गभर्मेन्ट त्यो गभर्मेन्ट, म यो भोट गर्नुहोस्, जोसुकैलाई भोट गर्नुहोस्, तर हाम्रो विषयमा, हाम्रो इस्युमा हामी एक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कसलाई भोट गर्नुहुन्छ मलाई मतलब भएन, तर वुमेनको इस्युमा एक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र बच्चाहरूले एडुकेसनमा मेरो चाहिँ पहल के भइरहेछ भने फ्री एडुकेसन, कम्पलसरी एडुकेसन एन्ड फाइनेबल एडुकेसन। म सबै नेतालाई त्यही भन्छु। अनि मैले भन्छु फाइनेबल एडुकेसन हुँदाखेरि त कसरी तिर्छ? झनै तपाईँहरूलाई सजिलो भयो। तपाईँहरूको कार्यकर्ताले जागिर माग्नु आउँछ, त्यो फाइन उठाउनु जानेलाई जागिर पनि पाउँछ नि, त्यही गरिदिनुहोस् न। एउटा कार्यकर्ताले त जागिर पाउँछ तपाईँको भनेर मैले भन्ने गरेको छु। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल अफ यू टु से free education, compulsory education and finable education. I hope TV will also lobby on this, हैन? त्यो एउटा भयो। अनि अब ट्रेनिङहरुको विषय मैले अलिकति पढेको थिएँ। मलाई एक्चुअली भन्ने हो भने यहाँ मलाई थाहा छैन, आई जस्ट मलाई चिफ गेस्टको चिठी केही पनि आएको छैन। यहाँ एउटा प्रोग्राम छ नि जनवरी भने आएको मात्रै हो, मलाई केही पनि छैन, केही पनि छैन। त्यस कारणले आइ एम नट कम्प्लेनिङ, आइ एम नट बदर अबाउट द्याट। मेरो लागि काम भयो भने पुग्यो। त्यसपछि म अर्को कुरा चाहिँ के भन्यो भने हामी जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्छौँ। यो पुरा कोभिडको बेलामा मैले भ्यालीभित्र र भ्याली बाहिर, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सबै हाम्रो जो सेक्स वर्कर्सहरू छ लोकल, साँझ तपाईँहरू घुम्नुभयो भने यहाँ अहिले चाइनिज मार्केट छ, त्यहाँ रेस्टुरेन्टहरू भएको ठाउँमा, त्यहाँ जुनै पनि डान्स रेस्टुरेन्ट, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, खाजा घर हेर्नुभयो भने त्यहाँ खाजा घरमा सानो सानो बच्चाहरू, त्यो चाहिँ अब हाम्रो पहिला क्रस बोर्डर थियो, त्यहाँबाट ओभरसिज भयो, अब अहिले त इन्टर्नलै ट्राफिकिङ भइसकिसक्यो। सानो सानो स्कुल पढ्ने बच्चाहरूलाई ल्याएर खाजा घर, बाहिर हेर्दा त सानो छ, भित्र खोलेर जानुभयो भने पलङ सलङ सबै भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि र स्कुल पढ्ने बच्चाहरूलाई स्पेसली खाजा घरमा युज गरिरहेछ। सो यो एउटा क्याटेगोरी, यो त ट्राफिकिङै भयो। तर त्यहाँ ल्याएर बिचराहरूलाई धेरैजनाहरू चाहिँ नि आफ्नो उहिलेदेखि चाहिँ नि अब त्यो कन्ट्रोल भएन, अथवा यसमा म काम गर्छु भन्नेहरूले काम प्रपरली गरेन, अथवा अप्सन दिएन सरकारले अथवा गर्ने एनजिओजहरूले, उनीहरूले गरिराख्यो। तर मैले चाहिँ उनीहरूलाई कोभिडभरि चाहिँ मैले सपोर्ट गरेँ लोकल सेक्स वर्कर्सहरूलाई, र सपोर्ट गरेर माइती नेपालको पैसाबाट होइन, किनभने इस्यु नै फरक भयो। र मैले साथीहरूसँग मागेर चाहिँ नि चामलदेखि लिएर सब कुरा प्लस 5000 रुपिस दिन्थेँ। र त्यसपछि 1 वर्ष पछाडि 8 मार्चमा नै मैले फेरि कार्यक्रम राखेँ। कतिजना तपाईँहरू पहिल्यै मेसेज पठाएँ सबैलाई, फोन त सबको छ, ठुल्ठुलो फोन हुन्छ उनीहरूको, सबलाई मेसेज पठाएँ। कतिजनाले छोड्नु चाहने, आउनुहोस् म जागिर दिन्छु भनेपछि
झन्डै 250 जना जति आयो छोड्नलाई यो पेसा। उनीहरूलाई पनि मन छैन। सो त्यसमध्येमा मैले जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गरेको, त्यसमध्येमा नेपालमा एकजना मात्रै लेडी थियो जसले एक्सकभेटर चलाउँथ्यो। अब यी बहिनीहरू जसको लागि मैले काम गरेँ कोभिडको बेलामा, तिनीहरूको चाहिँ नि अब अनवान्टेड त नभनौँ, हामी आमा भएर, तर चाहँदै नचाहँदै बच्चाहरू पनि भएको थियो। र एकजनाको 4 महिनाको, एकजनाको 6 महिनाको, एकजनाको 2 महिनाको बच्चा थियो। हामी एक्सकभेटर ट्रेनिङ गर्छौँ भने मैले फाइन, अब त्यो उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरमा एकजना भाइ, उसले सिकाउँथ्यो। अनि उहाँसँग कुरा गरेँ, हुन्छ दिदी भने। अनि त्यो बच्चाहरूलाई डस्ना सस्ना राखिदिएर सबै कुरो ओढ्ने ओछ्याउने राखेर एउटा पसलमा व्यवस्था गर्दै, अनि ती 3टी महिलाले एक्सकभेटर सिकेर लाइसेन्स पाएर एक्सकभेटर चलाउँदैछ। दे गेट 40,000 रुपिस पर मन्थ। यसरी सानो सानो कुरा गर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ। मैले त मागेर, किनभने माइती नेपालले दिँदैन, किनभने माइती नेपाल ट्राफिकिङमा गर्ने, तर पनि मैले साथीहरूसँग मागेर पनि गरेँ। लेट्स एक दिन नखाउला अथवा एक दिन रमाइलो नगरौँ, एक दिन राम्रो साडी लगाएरै ठुलो मान्छे हुने त होइन, नलाउला। त्यो गरेर पनि मेरो साथीहरूले गरेर गरेँ। त्यस कारणले त्यस्तै गरिकन अब कतिजनाको नागरिकता थिएन, नागरिकता बनाइदिए र सबैलाई टेम्पो, स्पेसली अन द इस्टर्न पार्ट एन्ड द वेस्टर्न पार्टमा चाहिँ, अनि काठमाडौँमा चाहिँ नि टेम्पोको ड्राइभिङ लाइसेन्स पहिला नागरिकता बनाइदिए। लडाइँ नै गर्नु पर्यो, हजुरहरूलाई गुहार्नु सकिनँ, एक्लै भए पनि गएर लडाइँ गरेर नागरिकता दिलाइदिएर टेम्पो ड्राइभर छ। र पूर्वमा चाहिँ हामीले बाँडेको चाहिँ त्यो त्यहाँ पूर्व र पश्चिममा चाहिँ रिक्सा भन्दो रहेछ, पूर्वमा चाहिँ मयुरी भन्दो रहेछ। त्यो मयुरी दिएर उनीहरूले एकदम चलाएर आफ्नो घर गृहस्थी छ। साँच्ची चाहिँ म बसेको छु, तर फाइनेन्समा चाहिँ उनीहरूले कमाएर तिर्दैछ। सो हामीले नै गरिदिनुपर्छ भन्ने छैन, सक्षम मात्रै बनाइदियो भने महिला सक्षम हुन्छ। सो दिस इज मेरो आफ्नो कुरा भयो, मैले तपाईँहरूसँग सेयर गर्नुपर्ने। त्यो पाइलटहरूको कुरा पनि मैले हजुरहरूलाई भने। र अब सम्मान गरिसकेपछि त्यो सम्मान चाहिँ नि मैले अब अलवेज बिन सेइङ, सम्मान गर्ने भनेको छ, एउटा कुरा हो, ठुलो कुरा होला सम्मान पाउनलाई, तर सम्मान पाएपछि त्यसको बुहारी भएर अर्काको घरमा गएर कसरी गर्ने, कसरी रिझाउने त्यो घरलाई, त्यो घरमा भएको फोहोर मैला कसरी सफा गर्ने भन्ने जुन रिस्पोन्सिबिलिटी हामीले पाउँछौँ बुहारी भएर, त्यस्तै गरिकन सम्मान पाउँदाखेरि जुन विधामा तपाईँहरूले सम्मान पाउनुहुन्छ त्यो विधामा चाहिँ जे फोहोर मैला अथवा इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ र तपाईँ सम्मानित भएको पनि एकदम कदर हुन्छ। तर होइन म सम्मान पाएँ, म ठुलो मान्छे भयो भन्ने भने चाहिँ भएन, त्यस्तै हुँदैन जस्तो लाग्छ। र अब हजुरहरूसँग सेयर गर्ने धेरै कुराहरू, मनका कुरा कहाँ गएर भनौँ जस्तो हुन्छ मलाई बेलामा। अघि बहिनीले फोन गर्दा म चाहिँ बटर गरिरहेको थिएँ, शोभा बहिनीले दिदी आउनुहोस् न आएर कुरा गरौँ न भनेर भन्नु, मैले पनि फोन काटिदिएँ। मैले बहिनी कहाँ होला भनेर, बहिनीले अर्गनाइज गरेको कार्यक्रम हो कि भन्नु हानेर। एनिवे डिभी एजुकेसन ग्रुपलाई, इशानी एन्ड हाम्रो शाहबाबुलाई, दुईजनालाई नै एन्ड द होल टिम डिभीकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई चाहिँ नि यसरी बोल्ने मौका दिनुभयो। मैले भने नि पुरा मुटुभरि नै थुप्रै व्यथा छ, तर म तपाईँहरूको टाइम लिन चाहदिनँ र म पनि छिटो जानुपर्छ, बिकज म आफै पनि बिरामी छु एकदम। मेरो लङ्समा 3टा पुवाल छ अनि त्यो पुवालले चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सन भएर मेरो जिउभरि, हात खुट्टाभरि घाउ छ, टाउकोभरि घाउ छ। र त्यो अब मलाई कहिले पनि मन लाग्दैन थियो डक्टर सपिङ गर्नुपर्ने,
तर म अहिले डक्टर सपिङ गरिरहेको छु घरि यो डक्टर कहाँ जान्छु घरि त्यो डक्टर कहाँ जान्छु घरि त्यो डक्टर कहाँ जान्छु डक्टर सपिङ गरिरहेको थियो डक्टर सपिङ गर्नु हुँदैन भन्छ तर अब कहाँबाट निको हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ अब कोही आउँछ धार्मिक मान्छेहरू होइन नागको पो पूजा गर्ने हो के भन्छ कोही के भन्छ कोही के भन्छ आई डु नट वान्ट टु गो जस्ट नाउ I have lots of work to do. यो देशमा धेरै काम छ गर्नुपर्ने मैले त्यसै कारणले म बिहान उठेकोदेखि 5 o'clock 5:30 बजी म भित्र पुग्छु भजन सजन गर्छु बेलुका फेरि म स्ट्रिटमा देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले 8 बजेपछि म पुरा स्ट्रिट घुम्छु जहाँ जहाँ जे दुःख छ नेपाली त सबै डक्टर हो यहाँ दुख्यो भने ग्यास्ट्रिक भयो होला औषधि खानुहोस् न भन्छ सबै डक्टर नेपाली हामी है त्यस्तै गरिकन म पनि अहिले डक्टर जस्तो भएको छु ज्वरो आयो भनेर सडकमा भन्यो भने थर्मोमिटर बोकेर हिँड्छु रेशम त्यहाँ छ थर्मोमिटर अनि उसले चाहिँ दौडेर रेशम ज्वरो रहेछ भनेर उसले चाहिँ सिटामल र पानी ल्याएर दिन्छ सो कुन दिन कसले के हुने हो त अनुराधाले सिटामल खाएर बदमासी काम गर्दैछ भनेर भन्ने बेर पनि लाउँदैन सो आइम स्केर्ड अफ द्याट अल्सो बट आई एम ट्राइङ टु डु माई बेस्ट टु डु for the unwanted people whom everybody thinks I am trying to help them. हैन र यहाँहरूलाई डिभीलाई फेरि पनि if you adopt a school please do adopt a school where there are it's a girls school. I'm not being gender biased but I want girls to be educated more than men. छोरा त जहिले I'm so happy and proud म यतिमै एन्ड गर्छु छोरालाई त जहिले पनि आज हडताल भयो भने बन्सन भयो भने ला अब भोलि दुधै आउँदैन बिचारा बाबुले दुधै खानु पाउँदैन बाबु इज अलवेज बिचारा हामीलाई त कहिले पनि आमा बाबुले बिचारा भन्दैन सो बाबु इज अलवेज बिचारा सो विथ दिस जेन्डर इक्वालिटीको कुराहरू छोड्नुहोस् र बाबुहरूलाई बिचारा भन्नु पनि छोडिदिनुहोस् उनीहरूलाई पनि हामीसँगै लड्नु सिकाउनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच Thank you so much, ma'am. What a delightful presence she has. मैले उहाँको बारेमा धेरै सुनेको थिएँ हाम्रो अनुराधा कोइराला म्यामको बारेमा उहाँलाई टिभीहरूमा पनि धेरै देखेको थिएँ यसरी फेस टु फेस आज मेरो फर्स्ट टाइम हो मैले उहाँलाई भेटेको एन्ड आई मस्ट से द अरा द प्रेजेन्स द्याट सी पोजेस उहाँको एउटा सटल यट फियर्स कन्फिडेन्स जुन उहाँले बोलेको हरेक बोलीमा देखिन्छ I think उहाँले जुन जहिले जति पनि वर्ड्सहरू अहिले बोल्नुभयो those are not just words but experiences in the form of words from making a continuous impact to our society and community for so many years. So we are very grateful to have you with us today, ma'am. Thank you so much for your presence. र अब ढिला नगरिकन आजको मेन हार्ट अफ टुडे सो द सम्मान सेरेमनी हामी अब सुरुवात गर्न गइरहेको छौँ र त्यसको लागि हाम्रो फर्स्ट सम्मान रहेको छ र त्योभन्दा अगाडि म हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिस्टर तरुण प्रताप शाह र हाम्रो चिफ गेस्ट रेस्पेक्टेड अनुराधा कोइराला म्यामलाई स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्दछु अवार्ड द हिलिङ ह्यान्ड सम्मान अन्डर द क्याटेगोरी अफ मेडिसिन I would like to welcome Dr. Swaraj Raj Bhandari, Senior Gynecologist, Norvik/Showa. Dr. Swaraj Raj Bhandari is a senior obstetrician, gynecologist with over 35 years of experience in clinical and technical leadership in maternal, neonatal and reproductive health. She has worked extensively in international public health, specializing in the implementation of integrated quality reproductive health services at regional, national and district levels in Asia, Africa, the Caribbean and the Middle East. Let's put our hands together for Dr. Swaraj Raj Bhandari. I would like to welcome on stage Ms. Anushka Shrestha, founder of Makuse and College and top 10 women entrepreneurs South Asia. Anushka Shrestha is the title holder of Miss World Nepal 2019, co-founder and CEO of Makuse, a Nepali luxury desert brand aiming to put the unique taste of Nepali desert on the international culinary map. She is also working as a regional manager
Nepal for ACU, and Australian Public University. Congratulations, ma'am, and thank you for being a part of the ceremony today. Thank you so much, ma'am. What a delightful presence she has. मैले उहाँको बारेमा धेरै सुनेको थिएँ, हाम्रो अनुराधा कोइराला म्यामको बारेमा। उहाँलाई टिभीहरुमा पनि धेरै देखेको थिएँ। यसरी फेस टु फेस आज मेरो फर्स्ट टाइम हो मैले उहाँलाई भेटेको। And I must say the aura, the presence that she possess, उहाँको एउटा subtle yet fierce confidence जुन उहाँले बोलेको हरेक बोलीमा देखिन्छ। I think उहाँले जुन जति पनि वर्ड्सहरु अहिले बोल्नु भयो, those are not just words but experiences in the form of words, from making a continuous impact to our society and community for so many years. So we are very grateful to have you with us today, ma'am. Thank you so much for your presence. र अब ढिला नगरिकन आजको मेन हार्ट अफ टुडे शो द सम्मान सेरेमनी हामी अब सुरुवात गर्न गइरहेको छौं र त्यसको लागि हाम्रो फर्स्ट सम्मान रहेको छ र त्योभन्दा अगाडि म हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिस्टर तरुण प्रताप शाह र हाम्रो चिफ गेस्ट रेस्पेक्टेड अनुराधा कोइराला म्यामलाई स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। I would like to call on stage to receive in a class of their own Samman, Dr. Shilu Manandar Bajracharya, PhD Professor and Vice Chancellor, Nepal Open University under the category of Education. She is a dedicated and hardworking person with proven experience in academic administration, both at Tribhuvan University and Nepal Open University. She is the Vice Chancellor of Nepal Open University and Professor at Sankadev Campus, Faculty of Management, TU. Congratulations, ma'am, and thank you for being with us today. Now, to receive I Am a Trailblazer Samman under the category of sports, I would like to welcome Shaili Basnet from Women's 7 Summit. Shaili Basnet scaled Mount Everest in the year 2008. She then led the historic 7 Summits women team, which became the world's first female group to scale the highest peak in each continent. She currently co-leads a program in Nepal to train young survivors of girl trafficking and abusers, helping them become licensed trekking guides. Congratulations, ma'am, and thank you for being with us today. Now to receive I Write Therefore I Am Samman under the category of Journalism and Literature. Our award recipient, Samriti Gawali, the CEO of Nagarik, could not be with us here today due to her work commitments. But even better, what could be better than the Miss Samriti Gawali receiving the award, the Samman itself, is that today we have her mother, Miss Shova Gawali, receiving the Samman on her behalf. So I'd like to welcome Miss Shova Gawali on the stage to receive the award on the behalf of Miss Samriti Gawali, CEO of Nagarik. Miss Samriti Gawali is an entrepreneur and media owner. She is the Chief Executive Officer of Nepal Republic Media Private Limited, Nagarik News, Daily and Republica newspaper and Radio Nagarik, collectively known as Nagarik Network. Congratulations, ma'am, and thank you for being with us here today. Now moving on to receive award in the category of to receive the Game Changer Samman in the category of Business and Banking, I would like to welcome on stage Mrs. Seva Pathak, CEO of Vianet Communications. She is a dynamic leader with a knack for strategic thought and tactical nous to turn strategies into action. Ms. Seva Pathak, the CEO of Vianet Communication, is one of the finest female leaders in the Nepali tech arena.
with over 2 decades of industry experience. Congratulations, ma'am, and thank you for being with us today. Now to receive Women Like the Water Award in the category of arts, I would like to welcome artist and singer Ms. Indira Joshi on the stage to receive the Samman. She is a famous Nepalese singer. She has been passionate about her career since childhood. She is also a model and a dancer. She has participated in some of the fashion shows and also owns some of them. Also, she judged Nepal Idol Season 1 and 2, and besides being a music sensation, she has been a brand ambassador for many brands. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for being with us today. Now to receive the Namaste Nepal Samman in the category of hospitality and tourism, I would like to welcome on stage Nandini Lahe Thapa, Director of Nepal Tourism Board. Ms. Nandini Lahe Thapa, Senior Director at the Nepal Tourism Board and also spearheads the Tourism Crisis Unit. With over 3.5 decades in the tourism industry, Ms. Thapa is one of the founding team member of the Nepal Tourism Boards and brings with her a huge cache of hands-on experience and in-depth knowledge in driving Nepal's tourism in the global market. Congratulations, ma'am, and thank you for being with us today. So with this, we have completed Azako Samman ceremony. Thank you, everyone. I would like to thank our Managing Director, Mr. Tarun Pratap Shah, and respected Anuradha Koirala ma'am for doing the honors. The DV, the institution for appreciating and recognizing and validating the power of women today. And coming from tourism, I think the role of women is very, very underplayed in this. We have a lot of women in tourism. They are really not in decision-making level. In the decision-making level, they're mostly, like lower levels, let's say.
And in hospitality, it comes, very natural because women, it is our nature to nurture. So I think there should be more women in the senior levels there. But I wanted to share, we are so good in crisis management. Okay, the women, we are great at multitasking. We are far above men. Today I came for this program. I was in the ministry. Suddenly the minister called me and he said, you're the Chinese ambassador. And I said, sorry, buddy, I'm getting honored. I'm not coming. I'm sending somebody else. I ran here. And they kept on calling, the Chinese wala flag, NTV mein chutiyo, this, that, and all. I was running in and out, and suddenly I realized that on one side, I'm 2 inches shorter. And I turned back and I saw that my shoe broke. Look. And I was like this. And I was like, oh my God, I was outside. And I thought, what do I do? And immediately I called up Vikram, who's the general manager here. I said, Vikram, please send me some tape. He said, why do you need tape? I said, I have to repair my shoe. And so that's what I did. So I'm walking with a damaged shoe, but women always manage to manage. Just wanted to share this funny story. Good one. Thank you so much, ma'am. Now it's time for the impact video that we from DV Educational Group has created for all of you. Please watch the video and enjoy. Thank you. Thank you, everyone. Following up to the event, we have a brief yet insightful panel discussions
that is going to be held now. So त्यसको लागि हाम्रो volunteersहरूलाई स्टेजमा necessary preparationsहरू गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. Okay, so today we have a brief panel discussion on the topic domestic violence, which is catered by three talented members from former Miss Nepal Club. Today we have Miss Preeti Sitaula, former Miss Nepal, Miss Janisha Mokhtan, and Miss Malina Joshi from former Miss Nepal Club to lead the panel discussion, which will be moderated by Alisha Limbu, Program Officer of Subhashri College of Management. Thank you so much. So first of all, good afternoon, Honorable MD Sir, Mr. Tarun Pratap Shah, Director Ma'am, Ms. Ishani Shrestha, Head of Institutes, our 9 Nari Samman, and all of our guests today. So welcome to this panel discussion. The topic of today's panel discussion is domestic violence. My name is Alisha Limbu. I am a Program Officer of Subhashri College of Management, and I'll be your moderator for today's event. So as we all know that domestic violence is a complex and persistent issue that affects millions of people around the world. It can take many different forms, including physical, emotional, financial abuse, and it can have shattering impacts on the survivors and their families. Over the next 20 minutes, through this panel discussion, our goal is to promote greater awareness and understanding of domestic violence, and to identify concrete action that we can all take to prevent. We hope that by the end of this discussion, we'll leave with a deeper understanding of this important issue and a renewed commitment to taking action in your own communities. I'm honored to be joined by a panel of experts who bring a wealth of knowledge and experience to this discussion, and I'm excited to hear their perspective and insight. Our panelists includes Ms. Janisa Mokhtan Ma'am, Miss Nepal 2009. She's the retail head of IMS Group. Miss, let's have a huge round of applause. Miss Preeti Sitaula Ma'am, she's Miss Nepal 2003, and she's an entrepreneur. And we also have Miss Nepal 2011, Miss Malina Joshi Ma'am. So let's have a huge round of applause for them. So now I'd like to request our IT team to please kindly play the video. महिला र पुरुष बराबर हो भनेर जुन दिनसम्म हामीले भनिराख्नुपर्छ त्यही दिनसम्म यो प्रब्लम चाहिँ रहिरहेकै छ। यहीबाट एउटा सन्देश के दिन चाहन्छु? महिला र पुरुष बराबर हो भनेर जुन दिनसम्म हामीले भनिराख्नुपर्छ त्यही दिनसम्म यो प्रब्लम चाहिँ रहिरहेकै छ। यहीबाट एउटा सन्देश के दिन चाहन्छु भने यदि म कुनै दिनमा अब्युजिभ नेचरको कसैले पनि भेट्नु भयो भने प्लिज ट्राई टु अभोइड मी, इमिडिएटली अभोइड मी, बिकज यदि म त्यो राक्षस हुँदैछु भने त्यो मैले पनि कन्ट्रोल नगर्ने चिज हो। यो जो एब्युजिभ म्यानहरू छन् त्यो एब्युजिभ म्यानहरूले साँच्चीको त्यो दिमागी बिरामी भएको धेरै आफूले एकचोटि राम्रोसँग ठेकेर म साँच्चीको बिरामी भएको के हो भनेर सोच्ने बाध्य हुनुपर्छ। तिनीहरू सबै कुरामा मभन्दा बेटर जस्तो लाग्छ। सो उसको कुरा सुनेर म सानो हुन्छु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। उसले मलाई अझै अपलिफ्ट गराउने, मैले उसलाई तानेर आफूमा झार्ने होइन कि म चाहिँ क्लाइम्ब गरेर ऊ भएको ठाउँमा पुग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आई विल अलवेज लभ एन्ड रेस्पेक्ट माई वाइफ फर द रेस्ट अफ माई लाइफ।
हजुरहरू चाहिँ अब फर्मर मिस नेपाल विनिङ एउटा कम्युनिटी जो बिल्ड गर्नुभएको छ हजुरले, जहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले लाइक 3 मन्थ्समा चाहिँ युआर डुइङ CSR होइन। अब जस्तै वुमेन्स डे पनि थियो, हजुरहरूले चाहिँ वुमेन्स डेको डे अब देयर आर लट्स अफ टपिक अभाइलेबल होइन। सो हजुरहरूले चाहिँ वाइ हुन्छ नि हजुरहरूको कम्युनिटीबाट चाहिँ वाइ यु हेभ चुज स्पेसिफिकली डोमेस्टिक भायोलेन्सलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ किन चुज गर्नुभयो त? सो लेट्स ह्याभ अ डिस्कसन है। Hello, good afternoon everyone. म चाहिँ खासमा यो प्यानल अफ डिस्कसनमा थिएन एज यु क्यान सी, तर म चाहिँ आज यो अघि भर्खरै जुन चाहिँ भिडियो हेर्नुभयो यो चाहिँ 10 मिनट 10.5 मिनट लामो छ होइन। हाम्रो सोसियल मिडियामा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियो हाम्रो इन्स्टाग्राम ह्यान्डल्स फेसबुक ह्यान्डल्सहरूमा पोस्ट नभएको कारणले चाहिँ यहाँ थुप्रै मिस नेपाल दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, म मेरै फोनबाट गरिदिन्छु भनेर आएको हो, तर मलाई ईशानले यहाँसम्म राखेरै छोड्यो होइन। एनिवे यो हरेक 3 मन्थ्स हरेक 4 मन्थ्समा हामीले चाहिँ एउटा CSR गरिरहेकै छौँ। अनि म चाहिँ अलिकति अब योपालि चाहिँ चेयर चाहिँ म थिएँ अनि को चेयर चाहिँ नम्रता, सी इज नट हियर। यसो सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ खासमा ट्राभल प्लान गर्नु मन थियो डोमेस्टिक टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नको लागि, तर त्यो अलिकति सम्भव नभएको कारणले चाहिँ अब जेन्सा दिदीले पनि ल अब केही गर्नु पऱ्यो म लु भनेर फोन गर्नुभयो होइन। अनि यो डोमेस्टिक भायोलेन्सको कुरा चाहिँ यसो मेरो मनस्पटमा यसो क्लिक गर्यो कि लाइक आई रियली वान्टेड टु टक अबाउट दिस फर अ भेरी लङ टाइम। यो चाहिँ मेरो एडभोकेसी नै हो जस्तो लाग्यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ सानै उमेरदेखि मैले चाहिँ भायोलेन्स एकदमै नै नजिकबाट देखिरहेको हो अनि एकदमै नै डरलाग्दो कुरा हो यो डोमेस्टिक भायोलेन्स भन्ने कुरा। मैले मेरो साथीको टाउको फुटेको देखेको छु, मेरो अर्को बहिनीको आँखा फुटेको देखेको छु, कतिजना हस्पिटलाइज भएको देखेको छु, कतिजना ट्रमाटाइज भएको देखेको छु। र यहाँसम्म कि इट्स नट जस्ट अबाउट अब उहाँ अनुराधाजीले भन्नुभयो कि लाइक सी इज नट हियर, बट उहाँले भन्नुभयो कि लाइक इट इज बिकज अफ द lack of education, but I don't think that it is just because of lack of education, because most of the women city ma ta sabai educated nai hununcha, whoever are actually the victims of domestic violence. It's not just about rural areas ma illiterate bhayeko महिलाहरूले मात्र सही रहेको कुरा त होइन, यहाँ शहरमा पनि it's not just about धनी गरिब मात्र पनि होइन, एकदम पपुलर फेसेसहरूले पनि यस्तो कुराहरू फेस गरिरहेको मैले देखेको छु। अनि त्यो कारणले पनि आई थिङ्क इट्स हाई टाइम द्याट वी निड टु टक अबाउट दिस। अनि हामी वुमेनहरू बसेर त कति कुरा गर्छौँ, कति भन्छौँ यो सम्बन्ध यस्तो टक्सिक र ट्रमाटाइज रिलेसनसिपबाट निस्कौँ भनेर, तर आई थिङ्क इट्स हाई टाइम द्याट मेन निड्स टु टक अबाउट इट भनेर नै हामीले चाहिँ 7 जना मेल पर्सनालिटिजहरूलाई चाहिँ लिएर यो भिडियो बनाएको। म्याम हजुर मेरो चाहिँ आफ्नै पर्सनल यसमा के छ भने when I was a kid, जब हामी टिनेजर थियो भनौँ न, हरासमेन्ट पनि एक किसिमको भायोलेन्स नै हो भन्छु म होइन। लाइक सानो सानो कुराहरू जस्तो अस्ति होली गयो, होलीको 1 हप्ता अगाडिदेखि म स्कुल जान छोड्थेँ कि, सो त्यो जुन बलुनले हान्ने अन्डाले हान्नेदेखि लिएर गोलबेडाले हान्नेदेखि लिएर कस्तो कस्तो ट्रमाहरूबाट हामी गएको छौँ कि। अनि यो सबै चाहिँ एक प्रकारले मेरै गल्ती पनि थियो कि जस्तो फिल पनि हुन्थ्यो। अहिले सोच्दाखेरि पार्टली इट वाज बिकज आई डिडन्ट सेट माई बाउन्ड्री, आई डिडन्ट से इट्स रङ, आई डिडन्ट स्ट्यान्ड अप फर द्याट सिचुएसन, आई डिडन्ट से फलानाले यस्तो गर्यो यसलाई पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले बोलिनँ या बोल्नु सकिनँ होइन। सो यस्तो यस्तो सिचुएसनहरू चाहिँ मलाई भइरहेको थियो, तर आई नेभर life passed on, you just moved on, right? When it triggered was when I had my own girl child. So when I started to see her grow, यसले मलाई यस्तो हिट गर्यो यो कुराले, लाइक जस्तो हरासमेन्ट सेमा अब भायोलेन्सै भन्नु पर्ला, अन्डाले गोलबेडाले हान्नु लोलाले हान्नु दुख्ने गरी त भायोलेन्सै मान्नु पर्ला होइन। त्यो बेलामा त ठुलो कुरा होइन, आई जस्ट मुभ अन भनेर भन्थ्यो। बट अहिले यसो हेर्दाखेरि आई वुडन्ट बी एबल टु टलरेट if someone did that to my daughter. So यो सबै जब हुन थाल्यो मैले आफ्नो एउटा प्रोग्राम आत्मरक्षा भन्ने पनि लन्च गरेको छु होइन, एज अ रोटेरियन। त्यहाँ चाहिँ आम अ युथ चेयर अल्सो। सो त्यो बेलामा यङ केटीहरूलाई चाहिँ कतिवटा ठाउँमा यो चाहिँ हरासमेन्ट हो, यो अब्युज हो, दिस इज नट राइट भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। एज सिम्पल एज द्याट एजुकेटेड होस् हाम्रो सिटी, जुन मल्लाले अघि भन्यो हरेक कन्टेक्स्टमा हरेक ठाउँमा छ अब्युज। र अघि अनुराधा म्यामले भन्नुभएको जस्तो
जुन स्पेसली यो हामी काठमाडौँबाट अलिकति बाहिर जाने बित्तिकै पनि गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा वेन यु जस्ट एन्टर दोज स्कुल्स मैले यो अवेरनेस क्याम्पेन गर्दा सिम्पल कुराहरू उनीहरूलाई यसरी छुँदा चाहिँ राम्रो गुड टच र ब्याड टचको बारेमा जब अवेरनेस गराएको थियो यो चाहिँ ब्याड टच हो भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन कतिजनालाई सो एज सिम्पल एज द्याट सो मैले चाहिँ बेबी स्टेप्स लिएर त्यसरी गर्न थालेँ एन्ड आई थिङ्क दिस यो जुन भाइलेन्स भनेको चाहिँ सुरु कसरी हुन्छ भने यो सानो कुरा बिल्डअप हुँदै जान्छ नि जब तब चाहिँ सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ आई फिल पर्सनली इफ यु डोन्ट सेट यो बााउन्ड्री सुरुमै देन त्यो पहिले जिस्काउनेबाट सुरु होला त्यसपछि त्यो बढ्दै जाला बढ्दै जाला बढ्दै जाला सो वेन वाट इज माई बााउन्ड्री कहाँसम्म चाहिँ मैले सहन्छु या सहँदिनँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पहिला नै सानो यङ गर्ल्सहरूलाई अवेर गराउन सक्नुभयो भने आई थिङ्क परेको सिचुएसनमा दे विल स्ट्यान्ड अप फर देमसेल्भ्स सो त्यो कारणले चाहिँ आई थिङ्क दिस डोमेस्टिक भाइलेन्स भाइलेन्स अफ एनी सर्ट फर अगेन्स्ट वुमेन हेज अलवेज बिन भेरी स्पेसली आफ्टर माई डटर सो वेन सी सेड यो गरौँ भन्दाखेरि लाइक यस लेट्स जस्ट डु दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक स्पेसली फर वुमेन्स डे थ्याङ्क यू म्याम हेलो अलिसाले हामीलाई एक्सपर्ट भनेर चिनाउन मलाई अलिक डर लागिरहेको थियो एक्सपर्ट त बाई नो मिन्स आई एम होइन मेरो कन्ट्याक्ट चाहिँ के थियो भने I never saw violence around me, domestic violence. I didn't grow up in an environment that was abusive. I didn't see anybody close to me up until I was much older. And आजको दिनसम्म मैले देखेको छुइनँ कि I have never seen anyone come to me with bruises or whatever, but I have heard stories. And stories even within our, let's say, former Miss Nepal's group, stories from friends who look, you know, like very unlikely. I would never expect them to become victims. र यो कथाहरू सुन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ मैले जहिले भन्थेँ क्या किन बसिरहेको त लाइक छोड्दै भइहाल्थ्यो नि यु नो एन्ड इट्स सो इजी फर समवन टु से किन बसिरहेको त एन्ड आई थिङ्क फर द लङ्गेस्ट टाइम आई इभन in my own ways judged these women for actually being, you know, very successful, very smart, very everything perfect, yet staying in homes getting beaten by their husbands, you know, abusive husbands, filthy language, you know, physically hurtful, and maybe I even judged them. And then I realized I think part of the problem is people like us also, you know, because the environment that we create for these women to come out becomes so much more difficult because there are women like me very innocently judging them in a way or saying kino basirata when we do not know, you know, the gravity of the matter. And then now in more recent times when we've had multiple discussions about this, like I said, within our own fraternity and within friends from the fraternity, and also after having my daughter and, you know, being in a more family environment, these women keep telling your home or your family is supposed to be your safe spot. And that's how I've always felt, you know. And for someone to not have that, to be in a position where you have to feel like if I speak out, I'm going to lose my safest spot. You know, if I speak out, maybe I'm even going to die. If I speak out, maybe I'll never be able to meet my children. Maybe I'll never be able to see my parents. Maybe the society will look at me in a certain way. And to have an added pressure of all this emotional baggage with already the trauma and the fear that they're living with these abusive partners must be so scary. So my advocacy would be around, you don't necessarily have to be a victim, you don't necessarily have to know what it feels like, but at least just keep an open mind or a welcoming hand for these women to be able to speak up, and don't question their abilities or, you know, their character. So that is, you know, my role in this. And I felt like there are so many more women like me who would need more education, who would need more need to hear more of these stories to come to a space where they feel more empathetic about this topic. हजुर हामीले जस्तै हजुरहरूले भन्नुभयो होइन आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार हजुरहरूले सेयर गर्नुभयो तर स्टिल हाम्रो सोसाइटीमा होइन दो हामी त अब सहरमा बसेका छौँ सर्टेन हामीले एउटा लग्जरी नै पाएको छौँ नि त बट स्टिल रुरल एरियामा भन्नाले अलिकति त्यस्तै ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ वुमनहरूलाई स्टिल लाइक डोमेस्टिक भाइलेन्स भनेको यस्तो हुन्छ भनेर नै त्यो अवेर समेत छैन क्या उनीहरू सो
त्यस्तो मध्यमको महिलाहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ नि अब जस्तै कसैले मलाई डोमेस्टिक भायोलेन्स उहाँहरू अब फेस गरिरहनु भएको छ तर उहाँहरूलाई त पहिला सुरु त्यसको मिनिङ पनि थाहा नहुनसक्छ क्या पिटिरहेको हुन्छ सायद अब जहिले पिटाइ खाँदा उहाँहरूलाई के फिल हुन्छ भने पिटाइ खानु इज नर्मल थिङ क्या सो त्यस्तो मध्यमको महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तो हजुरहरूको यो इनिसिएटिभ अवेरनेस क्याम्पेनले चाहिँ कसरी चाहिँ एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ लाइक हाउ उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ हेल्प लिन सक्नुहुन्छ क्या हुन्छ नि यो ठाउँमा जानुपर्छ हजुरहरूलाई यस्तो यस्तो समस्या भयो भने सो हजुरहरूको यो जुन कम्युनिटी एउटा बिल्ड गर्नु भएको छ र अवेरनेस क्याम्पेन गरिरहेको भएको छ नि त्यसले चाहिँ अब त्यस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोत्साहन गरेर कसरी चाहिँ उहाँहरूले अब आफ्नो प्रब्लम कहाँ आएर एड्रेस गर्नुहुन्छ यस्तोहरू चाहिँ हजुरको भ्यू सेयर गरिदिनुहोस् न है आई थिङ्क पिटाइ खाने त अलमोस्ट लास्ट स्टेप जस्तो हो कि जस्ट बिफोर गेटिङ आई थिङ्क अब मर्डर्ड अर किल्ड होइन पिटाइ इज क्वाइट लाइक त्योभन्दा अगाडिको स्टेप्सहरूमा पनि धेरै किसिमको अब्युज हुन्छ नि त we've just grown up in societies or in an environment where it's very normal for, let's say, a woman to have to ask your husband permission to go somewhere, or I mean, ke bhanne ab like, and normally men are like the permission ta per se chaindaina, and that's normal, right? And even in terms of finances, they're the ones who hold the power over finances and stuff like that. So there is a little bit of abuse in that department also, keeping them dependent. So it doesn't, pitai khane ta, of course you have to be able to talk about it, and I'm sure they'll be able to say much more. But I think our advocacy should be on a त्योभन्दा अझै अगाडिको लेभल्समा नै के that abuse can be so invisible, so normal, because we obviously grew up in a very patriarchal society, and we think it's very, we grow up believing that our responsibility is, let's say, to get married and go and take care of the husband's family, and that way. And men grow up thinking, when I get married, I have to take care of somebody else, or somebody is going to come and take care of my house and my parents and stuff like that. So I think it's a more mindset kind of way when you teach little girls that there is, to be more aware of things like this. To address that question, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुन ठाउँमा यो अब्युज हुन्छ नि, स्पेसली द एरिया द्याट यु टकिङ अबाउट, मोर देन सिटी, द रुरल एरिया द्याट यु टकिङ अबाउट, उनीहरूलाई यो प्रब्लम हो भन्ने नै थाहा छैन कि दे थिङ्क इट्स द पार्ट अफ देयर लाइफ. They have seen their mothers being beaten up by their fathers. उनीहरूले आफ्नो सोसाइटीमा देखिरहेछ, सबैलाई देखिरहेछ. So they've just normally generalized and normalized it. So it's really not a big deal. So I think the first step, as women, empowered women that we are, we need to create that awareness. That's the first step. I think त्यो नभइकन उनीहरूले त्यो प्रब्लम हो यो भनेर जबसम्म आइडेन्टिफाई गर्दैन तबसम्म they will never realize that this is actually the issue. माया गर्नेले त पिट्छ नि, माया गरेर त प्रोटेक्ट गरेको नि, प्रोटेक्टिभ भएर बाहिर जान नदिएको. This is all toxic relationship को ट्रेट्सहरू, right? So यस्तो खालको जब सिचुएसन हुन्छ त्यो बेलामा उनीहरूलाई फर्स्टमा अवेरनेस दिनु पर्यो, र अर्को चाहिँ दे निड टु नो द्याट यो सबै भन्नु इज नट नर्मल. जस्ट बिकज देयर मदर्स वेन्ट थ्रु द्याट, or just because the society around them is going through that, it should not be, or it's not normal. त्यो नै awareness छैन. So I think that should be the first step, identifying the problem of it. Then त्यसपछिको जुन सपोर्ट सिस्टम छ, कसरी जाने, how to go about it, सबैलाई बुढा छोड या बुढालाई पनि कुट्दै हिँड या पुरा त हल्का गर्दै हिँड्दा भन्नु पनि मिल्दैन होइन. हाउ टु सल्भ दिस सिचुएसन, हाउ टु ह्यान्डल दिस सिचुएसन्स, कुरा गरेर मिल्छ कि अवेरनेस क्याम्पेन्सहरू हामीले जति सक्यो अझै रुरल एरियामा लैजान सक्छौँ कि. मलिना, आई डोन्ट नो यो ट्राभल थिङ माइट हेल्प डु द्याट अल्सो होइन. If you could add on to the travel ko wala थियो नि एउटा, you were thinking about going to places, so maybe we could branch out in a manner. यो चाहिँ can be our main theme. अनि ठाउँ ठाउँमा गएर जस्तो अनुष्का also has this her कतिवटा त्यो education related छ, Ishani is saying same thing. So we collaborated thinking, more brains involved in one concrete cause
will give us new ideas, and then slowly we can branch out. So this is just a stepping stone, just one first step, baby step on them. यसपछि I think the journey is very long for us. म कहाँबाट सुरु गरौँ भनेको मलाई यति धेरै यस्तो भइरहेको थियो कि म के मात्र तपाईँहरूलाई भनौँ भनेर के मात्र सेयर गरौँ भन्ने भइरहेको थियो होइन म एउटा सानो कुरा जेन्सा दिदीले भनेको कुरा एड्रेस गरिहाल्छु र लाइक द वे सी युज टु जज दोज काइन्ड अफ वुमेन त्यसमा चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मोस्ट अफ द एकदम त्यो एक्सट्रिम फर्म अफ अट्याक्स भायोलेन्स हुने चाहिँ वेन एक्चुली डिसाइड्स टु गेट आउट अफ द्याट रिलेसनसिप त्यस पछाडि त्यो एसिड अट्याकदेखि लिएर मार्ने पिट्ने अनुहारको डिफर्मिटीहरू त्यो सबै कुराहरू हुने चाहिँ वान्स एक्चुली सी डिसाइड्स टु गेट आउट अफ द रिलेसनसिप त्यस पछाडि चाहिँ अझ बेसी हुन्छ जस्तो लाग्छ सो सोसाइटीको प्रेसर हुन्छ सोसाइटीले कसरी ब्रेकअप्स र डिभोर्सेसहरूलाई हेर्छ कसरी एउटा महिलालाई जज गर्छ त्यसमा पनि कस्तो भर पर्दो रहेछ होइन सो आई होप द्याट बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चाहिँ यो डोमेस्टिक भाइलेन्सको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न हामी बिस्तारै बिस्तारै बन्द गर्छौँ जस्तो लाग्छ र बहिनीले सोध्नुभयो होइन रुरल एरियाको कुराहरू गर्नुभयो गाउँघरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ म जो थुप्रै ठाउँहरू पुगेको छु नेपालको सुदूरपश्चिमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एउटा सानो कथा मलाई याद आयो त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ सुदूरपश्चिम र कर्णाली त्यो प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू चाहिँ सानै उमेरदेखि 6-7 वर्षको उमेरदेखि नै बिहान 4 बजेदेखि उठेर रातिसम्म काम गरेर खाना बनाउनेदेखि लिएर दाउरा ल्याउनेदेखि लिएर हरेक काम घरेलु कामहरू सबै महिलाले गर्नुहुन्छ क्या अनि पुरुषहरूको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ देम दे एक्चुली गो टु इन्डिया पैसा कमाउनको लागि जानुहुन्छ होइन अनि मेरो एउटा साथी चाहिँ त्यहाँ गएर यसो हेरेछ अनि सी वाज काइन्ड कति भन्ने अब त्यहाँ चाहिँ 30 वर्षको उमेरका महिलाहरू पनि 60 वर्षको जस्तो देख्नुहुन्छ किनभने एकदमै नै यङ एजदेखि उहाँहरू घाममा काम गर्नुहुन्छ एकदमै नै त्यहाँको टेरेनहरू कस्तो ड्राई छ होइन सो दे स्टार्ट लुकिङ लाइक दे आर 60 इयर्स ओल्ड उहाँहरू 30 मात्र हुँदाखेरि पनि अनि बिहान उठेर गएर दाउरा काटेर यत्रो भारी बोकेको देख्दाखेरि चाहिँ मेरो साथीले सोधेछ बाजेले पनि अलिकति सघाउनु भएको भए तपाईँलाई अलिकति हल्का हुन्थ्यो होला है भनेर भन्यो अरे क्या अनि मेरो अनि उहाँ बजेले चाहिँ के भन्नुभयो अरे अनि हाँसेर भन्नुभयो अरे क्या बाबु पृथ्वीले पनि काम गर्छ र भनेर भन्नुभयो अरे क्या अनि पृथ्वी भनेको अनि के पृथ्वी भनेको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा संसार होइन आफ्नो हस्बेन्ड आफ्नो म्यान उहाँलाई सोच्ने रहेछ क्या सो दे आर नट सपोज टु वर्क भन्ने छ उहाँहरूलाई होइन सो द्याट्स हाउ यो सानो बच्चा बेलादेखि जसरी हुर्काइन्छ जसरी पेट्रिआर्कीलाई हामीले एक्सेप्ट गरिसकेका छौँ रुरल एरियाजमा यहाँ पनि भइरहेको छ यहाँ चाहिँ एकदमै नै इन्डिपेन्डेन्ट भइसक्यो एकदम कन्फिडेन्ट भइसक्यो एन्ड द्याट्स वाइ भायोलेन्स इज ह्यापनिङ यतातिर चाहिँ उतातिर चाहिँ डिपेन्डेन्सी इकोनोमिक डिपेन्डेन्सीको कारणले हो यहाँ चाहिँ इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्सीको कारणले पनि भइरहेको छ द वे वी भोइस आउट आवर प्रब्लम्स त्यो कारणले पनि भइरहेको छ त मलाई सिकाउने मेल इगो भयो पेट्रिआर्की डाउट लट अफ रिजन्स यति धेरै कारणहरू छ होइन यो डोमेस्टिक भाइलेन्स हुने अब उहाँले भन्नुभयो कि गाउँघरमा गएर हामीले कसरी प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ भनेर अब हामीले गर्ने भनेको हाम्रो भनेको त आवाजै मात्रै हो होइन पुग्ने भनेको तर जो पहुँचवाला हुनुहुन्छ जोसँग एउटा पावर छ उहाँहरूले गएर कि यस्तो क्याम्पेन्सहरू गर्नु सक्नुभयो भने हामी पनि लाइक वी आर अग्रसर छौँ त्यसको लागि होइन अब अस्ति म कर्णाली जाँदाखेरि आई आस्क देम डोमेस्टिक भाइलेन्सको कति समस्याहरू छ भनेर भन्दाखेरि क्यामेरा बिना चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो कि मलाई त रक्सी खाएर अब अवेरनेस नभएको पनि कसरी भनौँ होइन किनभने क्यामेरा तर्साएर हेर्दाखेरि चाहिँ तेर्साएर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले जवाफै दिनु भएन क्या क्यामेरा अफ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बुढाले यहाँ त कतिवटा घरहरूमा चाहिँ रक्सी खाएर पिट्ने प्रचलन छ म मार्च 8मा कर्णालीको जुम्ला भन्ने एउटा सहर भन्नु क्या गाउँ सहर पनि भइसक्यो तर गाउँमा चाहिँ सिन्जा भन्ने ठाउँमा अनि त्यहाँनिर चाहिँ महिला दिवसमा सबै महिलाहरूले चाहिँ एउटा प्रोसेसन जस्तो निकालिरहनु भएको थियो कि महिला हिंसा अन्त गऱ्यौँ भनेर सो दे नो द थिङ्स बट अल्सो लाइक के भन्ने एक्सेप्टेड इट्स एक्सेप्टेड देयर एन्ड आई हेभ अल्सो आस्क अलिकति फ्याक्ट्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि थुप्रै महिलाहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खोलाबाट हाम फालेर पनि सुइसाइड गर्नु हुँदो रहेछ क्या लाज भन्ने कुरा त छ अफकोर्स होइन तर दिस इज वाट वी अल हेभ बिन फेसिङ अनि हामीले चाहिँ अलिकति अवेरनेस क्याम्पेन्सहरू लिएर गयौँ भने चाहिँ अलिकति भए पनि सुरुवात चाहिँ गर्नु पर्यो थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो तिनैजना प्यानलिस्ट म्यामहरूलाई हजुरहरूले जुन एउटा भिजन लिएर हिँडिरहनु भएको छ नि थ्रु
फर्मर मिस नेपाल विनर सोसाइटी एउटा क्लब जस्तो हजुरहरूले जुन एउटा भिजन लिएर अवेरनेस क्याम्पेन गर्न खोजिरहनु भएको छ डेफिनेटली आई होप जसलाई एकदम जरुरत छ त्यहाँबाट रिच आउट गरेर उहाँहरूले पनि हेल्प माग्न सक्नुहोस् होइन। सो हामीसँग एकदमै समयको अभाव भएको कारणले हुन त एकदमै मिठो हाम्रो प्यानल डिस्कसन गरिरहेको थियो तर पनि हामीसँग समयको अभावको कारणले चाहिँ वी आर ओन्ली गोइङ टु टेक फर्स्टली थ्याङ्क यू सो मच म्याम। फेरि पनि हामीहरू हाम्रो गेस्टहरू अडियन्सबाट चाहिँ वी आर ओन्ली गोइङ टु टेक 2 क्वेसन्स त्यसको लागि आइ एम रियली सरी बट हामीसँग समय छैन। सो आई लाइक टु रिक्वेस्ट आवर भोलिन्टियर टु काइन्डली प्रोभाइड माइक टु दि Thank you very much, All Miss Nepal Club, that initiating such an important topic. म चाहिँ डक्टरको पर्सपेक्टिभबाट अलिकति कुरा एड गर्न चाहन्छु। दिस इज नट अ क्वेसन, दिस इज जस्ट अ कमेन्ट। एउटा चाहिँ के कमेन्ट गर्छु भने दिस ह्यापन्स लाइक यु हेभ अलरेडी मेन्सन द्याट दिस अल्सो ह्यापन्स इन द एजुकेटेड क्लास एन्ड इट ह्यापन्स अ लट बट दे डु नट टक होइन। अब कतिजना मेरो डक्टर साथीहरू छन् हु आर लाइक बिटेन बाई हस्बेन्ड होइन तर उनीहरू कुरा गर्दैनन्। वी नो लाइक हामी पर्सनल साथीहरूले चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ एन्ड सी इज रिलक्टेन्ट टु लिभ हिम एज अ सोसियल प्रेसर। बच्चा छ कसरी छोड्ने, बाउको नाम चाहिन्छ एक्सेट्रा। तर म एज अ डक्टर एउटा के सेयर गर्न चाहेँ भने यहाँ सबैजना साथीहरूलाई अब हामी पहिला हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि प्रेग्नेन्ट महिलाहरू आउँथे हस्बेन्डले पिटेको ऊ गरेको अनि दे ह्याड लट्स अफ कम्प्लिकेसन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी ब्लिडिङ भएर आउँथ्यो के हुन्थ्यो अहिले बच्चा दे वुड लुज बेबिज। त्यति बेला त्यति हामीलाई अब भयो यस्तो भयो बुझायो सबै गऱ्यो होइन। द्याट वाज द केस। एउटा केस चाहिँ आई वान्टेड टु सेयर किनभने एउटा महिला म कहाँ आएँ क्लिनिकमा आई युज टु वर्क इन मोडल हस्पिटल देन अनि आई डायग्नोज एज अ पेन इन लोवर एब्डोमेन भनेर आउने अनि त्यसपछि ट्रिट गरेँ फेरि आउने सी वुड कम आफ्टर 3 weeks or a month and couple of times she came and then I sort of hit to me there is another problem behind her this pain होइन। त्यसपछि मैले सोध्न थालेँ हस्बेन्ड के गर्छ घरमा को छ यस्तो छ भन्दाखेरि देन सी टोल्ड मी द रियल स्टोरी हर हस्बेन्ड गट म्यारिड अनदर वुमन तर ऊ आएर चाहिँ आफ्नो फर्स्ट वाइफलाई ही वुड अब्युज होइन जबरजस्ती वान्टेड टु हेभ अ रिलेसन सेक्स गर्ने एन्ड द्याट इज वाट इज कजिङ हर पेन यु नो द इनसाइड स्टोरी इज डिफरेन्ट एन्ड सी नेभर टक्स अबाउट दिस थिङ्स टु एनीबडी एल्स। त्यहाँबाट मैले रियलाइज गर्ने नाउ इट इज इन आवर प्रोफेसन। अब हाम्रो गाइनीको पेसेन्टहरू ओपिडीमा आउँदाखेरि वी हेभ टु चेक वी हेभ अ चेकलिस्ट इफ सी इज अब्युज या चाहिँ कुनै साइन छ त्यस्तो छ भनेदेखि हामीले त्यो रेकर्ड गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ वान स्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट भनेर हस्पिटलबाट पनि छ बट द्याट इज नट द सोल्युसन आई सी एज अ डक्टर किनभने त्यो केही दिन त्यहाँ बस्छ त्यसपछि फेरि उसको त्यो पुरानो स्टोरी ठिक हुन्छ। देन दिस वुमेन कम्स एन्ड टेल्स मी डक्टर मेरो त पाठी गरी छिकिदिनुहोस् अनि मेरो समस्या समाधान हुन्छ बट द्याट इज नट द सोल्युसन होइन। सो आई ह्याड टु काउन्सिल अ लट किनभने तिम्रो पाठी गरी झिकेपछि तिमीलाई अझ धेरै समस्या हुन्छ होइन सर्जिकल मेनोपज भएपछि धेरै समस्या हुन्छ। सो एज अ डक्टर आई फिल द्याट इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी अल्सो टु टेक डिपर हिस्ट्री रादर देन द पेन ओन्ली। अनि त्यति बेलादेखि मलाई झकझक्याएको थियो म चाहिँ आई अलवेज गो इन्टु डिप स्टोरी के छ उसको पर्सनल स्टोरी। सो डोमेस्टिक भाइलेन्स को कुरा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इट डजन्ट ह्यापन ओन्ली इन नेपाल इट ह्यापन्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड इन अ डिफ्रेन्ट उसमा कति ब्याटरको केसहरू हुन्छ अमेरिकामा इङ्ल्यान्डमा। तर हामी कहाँ चाहिँ अब यो के भयो भनेदेखि वी आर इकोनोमिकली डिपेन्डेन्ट सरी म अलिकति टाइम लिएँ इकोनोमिकली डिपेन्डेन्ट अपन हस्बेन्ड इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्ट छैन। सहरी क्षेत्रमा पनि हुन्छ डोमेस्टिक भाइलेन्स बट दे डोन्ट स्पिक इट आउट देयर भेरी फ्यु पिपल विल से द्याट ओके आइ एम अफ टु दिस रिलेसन भनेर। तर हाम्रो मेन उद्देश्य जसरी गाउँ गाउँमा गएर गर्नुपर्ने यो गर्न जरुरी छ र एज अ मेडिकल प्रोफेसन हामी पनि यसमा चाहिँ लागि परेका छौँ। सो इफ यु निड एनी हेल्प मेडिकलबाट के गर्नुपर्ने वी आर देयर। ओके Thank you so much. गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ सजिला श्रेष्ठ हो र म रिपब्लिका डेलीबाट हो। मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई हो होइन। यहाँ अब तपाईँहरूले डोमेस्टिक भाइलेन्सको कुरा गरिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ अब हस्बेन्डले कुटेकोहरू भनिराख्नु भएको छ नि तर कतिपय डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू चाहिँ महिलालाई पनि गर्छन् नि त। अब फर इक्जाम्पल मदर इन ल सिस्टर इन लहरूले मिलेर बुहारीलाई कुट्ने होइन धम्काउने काम बढी लगाउने यस्तो
पनि हामीले कति त इभन रुरल एरियाजमा पनि त्यस्तै हुन्छ, सिटी एरियामा पनि कति त्यस्तै हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू महिलालाई नै गर्ने हिंसाहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको के आइडियाहरू छ होइन, अनि हजुरहरूले यस्तो प्रब्लम एड्रेस गर्नलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ। चाहे त्यो महिलाले गरे होस्, पुरुषले गरे होस्, इन ल whoever, violence does not have gender. So हामीले जब डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्छौँ, आई थिङ्क वी कभर एभ्रिथिङ। यहाँ मेजोरिटी हामीले सुन्ने कुराहरू चाहिँ हस्बेन्ड या लेट्स से मेल फिगरले फिमेल फिगरलाई अब्युज गरेको धेरै स्टोरीहरू सुन्ने कारणले वी आर फोकसिङ अन द्याट। तर धेरै जस्तो सबर्बन उहरूमा हामीले वाइफले हस्बेन्डलाई कुटेको स्टोरीहरू पनि सुनेको छौँ होइन, which is not very popular, but that does happen, and that is also violence, which is also not correct, right? So यसमा चाहिँ clearly when we say domestic violence, I think violence does not have gender. Violence is violence. We are trying to cover everything. जुनसुकै प्रकारको violence होस्, if it happens in your house, then it's considered domestic violence. So त्यो चाहिँ हामीले सबै कुरालाई समेटेर नै लगिरहेका छौँ अगाडि है। Do you have anything to say to that? About तथ्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन, तपाईँले चाहिँ अब सासूले बुहारीलाई गरेको हिंसाको बारेमा कुराहरू भयो, त्यसको बारेमा चाहिँ म अलिकति एकछिनमा एड्रेस गर्छु। हामीले तथ्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँले वाइफले पनि हस्बेन्डलाई पिटेको छ। और मैले चाहिँ मिनिस्ट्री अफ वुमेन चिल्ड्रेन अनि सिनियर सिटिजन्सकोमा गएर नै अलिकति कङ्क्रिट डेटाहरू लिएर आउँदाखेरि चाहिँ अलमोस्ट लाइक 80% जति चाहिँ वुमेनमाथि नै भइरहेको हिंसा पाएँ होइन। सो अनि हामीले रुरल एरियाजलाई धेरै फोकस गरिरहेको छौँ, तर त्यो फ्याक्ट्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश मध्य प्रदेशमा चाहिँ एकदमै नै बेसी भइरहेको छ। एन्ड आई थिङ्क त्यहाँ पनि पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई, सासूहरूले जसरी यातनाहरू दिइन्छ आफ्नो बुहारीलाई, त्यो चाहिँ सबसे मेन रिजन चाहिँ मलाई डाउरी जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि एकदमै एजुकेटेड फ्यामिलिजहरूले पनि मलाई नदिनुहोस्, छोरीको लागि दिनुहोस्। यो हाम्रो भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो सन्तोषजीले पनि कुरा गर्नु भएको छ, हाम्रो सेफ सन्तोष शाह गुमन्तेजीले पनि कुरा गर्नु भएको छ यसको बारेमा होइन। अनि जिउँदै जलाउने यस्तो पनि अझै पनि भइरहेको छ, जिउँदै मारिदिने यस्तो पनि भइरहेको छ। अब सासूले गर्ने कुरामा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आई थिङ्क वी सुड चेन्ज फ्रम लाइक हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट नै चेन्ज गर्नुपर्छ, आउँदो जेनेरेसनबाट चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाइक मी एज अ मदर इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन यर वाइफ भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो मानसिकता छ नि, त्यो चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बिकज आई थिङ्क अ वाइफ अब इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्नुपर्दा अफकोर्स मदर दे आर अल्सो इम्पोर्टेन्ट, तर हामी जुन चाहिँ हामी च्याप्नु खोज्छौँ नि आफ्नो छोरालाई, त्यो चाहिँ अलिकति गर्नु बन्द गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। बिकज आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज वाइफ सी लिभ्स एभ्रिथिङ, हर फ्यामिली, हर लाइफ, उसको करियर पनि, करियर र फ्यामिलीमा के चुज गर्ने भनेर अगाडि बढ्छ नि त। सो आई थिङ्क द पर्सन हु हेज टु गिभ द मोस्ट इम्पोर्टेन्स इन हिज लाइफ इज हिज वाइफ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। सो त्यो पर्सेप्सनहरू चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच म्याम हजुरको थट्सको लागि। सो हामी चाहिँ क्वेसन एन्सर राउन्ड यही एन्ड गर्दैछौँ। सो बिफोर क्लोजिङ दिस प्यानल डिस्कसन आई लाइक टु रिक्वेस्ट आवर 3 प्यानलिस्ट टु थोरै हुन्छ नि सर्टमा सम्बोधन गरिदिनु अन्तिममा है। I think this is obviously a very very big topic र हामी अझ जति कुरा गरे यसमा झन् रमाइलो कथाहरू त निस्किँदै नै जान्छ होला होइन। बट वाट क्यान वी डु भन्ने कुरामा चाहिँ लास्टमा म त्यही नै भन्न चाहन्छु, वी शुड स्टार्ट टकिङ अबाउट इट when it's happening to us. Try talking to a friend, try talking to an expert, maybe seek a counselor, maybe a doctor. The more we talk about it, हामीलाई पनि हाम्रो अलिकति हिम्मत आँट बढ्दै जान्छ। You'll start understanding what is right, what is wrong, होइन। And even for others also to start understanding, the more we talk about it, I think our society can maybe slowly change. That's the only way. अब हामी मान्छे घरमा गएर तेरो बुढीलाई नपिट भनेर गाली गर्नु त हुँदैन, but when conversations happen, when videos like this come and sparks, one person, 2 people listening to it, अलिकति आफ्नै मनमा झाकेर मैले केही गलत गरिरहेको छु कि म पनि अब्युज्ड रिलेसनसिपमा छु कि भनेर क्वेसन मात्रै गऱ्यो भने पनि बिस्तारै आई थिङ्क वी क्यान होपफुली सी गुड चेन्ज। I think it's the end of our panel discussion for today. Last week, okay.
I thought मेरो पनि पालो आउँछ भने सोचेको थिएँ. I'm so sorry if I'm taking too much time. Well, domestic violence भन्ने कुरा चाहिँ it's like the elephant in the room. यो रुममा जतिजना हामीहरू छौँ होइन, कतिजना एक्चुली यो हिंसाको शिकार भइसकेको पनि जस्तो लाग्छ मलाई. तर कोही पनि अगाडि आएर कुरा गर्दैन बिकज इट अल्सो इन्भल्भ्स इम्बेरेसमेन्ट, सिक्योरिटीको इस्यु आउँछ होइन, अनि अलिकति समाजले के भन्ला त्यो हरेक कुराहरू आउँछ क्या. तर यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति नरेटिभ चेन्ज गर्यो भने चाहिँ यो कुरा, यो डोमेस्टिक भाइलेन्स अलिकति इराडिकेट हुनसक्छ जस्तो लाग्छ. आई क्यान सी तरुण एन्ड इशाने यहाँ अगाडि बसिरहेको छ. आई वुड लाइक टु गिभ अ स्मल एक्जाम्पल, नाम मात्र तिमीहरूको लिन्छु बट यस्तो भएको भन्ने चाहिँ होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल तरुणले इशानीलाई पिट्यो रे होइन, सरल तरिकाले सरल भाषामा तपाईँहरूलाई मैले सम्झाउन खोजेको हो. आई होप द्याट यु गेट टु लाइक स्प्रेड द मेसेज अबाउट डोमेस्टिक भाइलेन्स. हाम्रो नरेटिभ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तरुण बिट इशानी भन्ने हुन्छ, त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै इशानी वाज बिटन बाई तरुण हुन्छ, त्यस पछाडि लास्ट नरेटिभ इशानी इज अ ब्याटर्ड वुमेन भन्ने हुन्छ क्या. सो त्यो भएपछि चाहिँ हामीले इशानीलाई मात्र फोकस गर्छ कि लाइक सी इज द अब्युज वुमेन. तर अब्युजरलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै फेड हुँदै जान्छ क्या. त्यो उनीहरूको चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि जसरी विदेशहरूमा डियुआई गरिसकेपछि कत्रो ठुलो कन्सिक्वेन्सेसहरू फेस गर्नुपर्छ, त्यसरी नै हामीले चाहिँ समाजमा भायोलेन्स अथवा एउटा अब्युजरले भोग्नुपर्ने पछिको यातनाहरू जे हुन्छ, पनिसमेन्टहरू जे छ त्यसमा परिवर्तन ल्यायो भने चाहिँ केही हदसम्म आई थिङ्क the problem of domestic violence will be eradicated जस्तो लाग्छ मलाई. सो प्लिज हाम्रो भिडियो हेरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् होइन, सकेसम्म धेरै मासमा पुर्याइदिनुहोस्. हामीले अझ पनि यसको बारेमा कुरा गर्छौँ भविष्यमा पनि. इट्स लाइक समथिङ इट नेभर ह्यापन बिट्विन दिस टु, बट मलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिनु मन लागेर मात्रै हो होइन. सो थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ. टाइम एकदम थोरै रहेछ है, हामी त बस. Thank you so much, ma'am. I would like to request our panelists to please be on the stage for the photo op, and I would also like to request our volunteering team for taking the picture. Domestic violence is not a gender specific issue, but it's more about the abuse of power. कुनै पनि रिलेसनशिपमा the more dominant, the more in control personले आफूभन्दा कम कन्ट्रोल भएको मान्छेलाई अब्युज गर्नु नै डोमेस्टिक भाइलेन्स हो. र नेपालको केसमा यो कुरालाई यति नर्मलाइज गरिएको छ कि कसैले हुन्छ नि यस टपिकमा बोल्न लाग्यो भने पनि उसको आफ्नै फ्यामिलीमा उसको मदर इन ल, उसको सिस्टर्सहरूले यस्तो कुरा बोल्नुहुन्न. घरको मान्छेहरूको बेइज्जत हुन्छ होइन, फ्यामिली खानदानको बेइज्जत हुन्छ. यस्तो कुराहरूलाई हामीले आफै भित्र सहिदिनुपर्छ. धेरै ठुलो कुरा मान्नुहुन्न भनेर हामीले यो कन्भर्सेसन्सहरू गरिरहेका हुन्छौँ. अन द नेगेटिभ साइड हामीसँग यस्तो एउटा सानो कन्ट्रीभित्र हामीसँग यस्तो डाइभर्स पपुलेसन छ जहाँ एउटा साइडले चाहिँ डोमेस्टिक भायोलेन्सलाई प्रमोट गरिराख्नु भएको छ शट अप भनेर भने हामीसँग हाम्रो प्यानलिस्टहरू, हाम्रो फर्मर मिस नेपाल क्लबको प्रीति म्याम, जेनिसा म्याम, मलिना म्याम र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मेल तथा फिमेल एभ्रिबडी हियर होइन द्याट सपोर्ट्स दिस कज. हामीसँग अदर साइडमा एउटा पोजिटिभ होप पनि के छ भन्दाखेरि हामीहरू जबसम्म बोल्न छोड्दैनौँ, यो टपिकहरूमा अवेरनेस फैलाउन छोड्दैनौँ, त्यतिन्जेलसम्म वी स्टिल ह्याभ होप लेफ्ट फर आवर कन्ट्री एन्ड कम्युनिटी. सो थ्याङ्क यू फर यो कमेन्डेबल इनिसिएटिभ. Thank you, ma'am. So now to further, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेको छौँ. Only a few events we have remaining in the ceremony. So अब हामीसँग एउटा स्पेसल मेसेज भएको भिडियो छ. Miss Ambika Shrestha, she is the president of Dwarika's Hotel and Resort. उहाँ अनफर्चुनेटली आज हामीसँग हुन सक्नु भएन, तर उहाँले हामीलाई एउटा स्पेसल मेसेज पठाएको भिडियो पठाउनु भएको छ. So let's have a look at the video. के भन्नु चाहन्छु यहाँलाई भने वुमेनलाई जहाँ पनि संसारभरि नै छ जहाँ चाहिँ लड्नु पर्यो छ. ग्लास सिलिङ ब्रेक गर्ने भन्ने हाम्रो त्यहाँ धेरै नै सबैतिर, हामीहरूको नेपालमा मात्रै होइन अरू ठाउँ पनि तपाईँको इक्वल पे को लागि लड्नु परिरहेछ अहिले पनि.
त्यसले हामीहरू नेपालमा मात्रै हामीहरूको छ भनेर भन्नु मिल्दैन। बरु हाम्रोमा महिला शक्तिको निकै कदर छ, किन हाम्रो रिलिजनमा पनि जेमा पनि महिलाहरूको कदर छ। त्यसले त्यो हामीले हेरेर तर कदर मात्रै पाएर हुँदैन, तर आफू सक्षम भएर अगाडि सर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो। हामीले देशको लागि गर्नलाई दुवैजना मिलेर चल्ने, र त्यसमा चाहिँ हामीहरू सक्षम नभइकन पोस्ट होल्ड गर्ने हामीलाई त्यो सुहाउँदैन। आफू सक्षम हुने र अगाडि बढ्ने। अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालमा अरू ठाउँमा नभएको महिलाहरूलाई प्रोत्साहन यसरी दिइएको छ कि एउटा सभामुख पुरुष भयो भने डेप्युटी सभामुख महिला हुनुपर्छ, या सभामुख महिला भयो भने डेप्युटी एउटा पुरुष हुनुपर्छ। प्रेसिडेन्ट पनि आफू महिला भयो भने डेप्युटी एउटा पुरुष हुनुपर्छ, पुरुष प्रेसिडेन्ट भयो भने महिला डेप्युटी हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो जहाँ पनि यसरी दिइएको छ त्यसलाई हामी सक्षम भएर जानु पर्यो। डेप्युटी मात्रै भएर र आफू मेन भएर आफू सक्षम नभइकन हामीले पोस्ट होल्ड गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। हामीले सक्षम भएर गएन भने हामीले पुरा काम आफूले जुन गर्नुपर्ने त्यो सायद हामीले नगर्नु सकौँला। हाँसी उड्ला कि महिलाले यसो भयो उसो भयो भनेर, तर त्यसको लागि चाहिँ आफू सक्षम भएर अगाडि बढ्नु नै हाम्रो ठुलो दायित्व त्यही हो। र हामीले यो गर्यो भने हामी सक्षम हुन्छौँ। अहिले नै धेरै जस्तो महिलाहरू आइराख्नु भएको छ। हामीहरू अगाडि बढ्नुहोस् तर सक्षम हुनुहोस्, त्यसको अध्ययन गर्नुहोस्, के हो अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, त्यसले एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई यो महिला दिवस या वुमेन्स डे मनाउँदाखेरि सबैजना म सक्षम हुन्छु, म अगाडि बढ्छु, सक्षम भएरै म अगाडि बढ्छु, म यसो उसरी नाम त्यो मान्छेले भनेर मात्रै अगाडि जाने होइन, तर सक्षम भएर म देखाउँछु भन्ने त्यो प्रेरणा लिएर अगाडि बढौँ र हाम्रो देशलाई सुधारौँ। महिलाहरूको दायित्व आदि देशको बाँच्नु भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ राम्रो गरेर अगाडि बढौँ, हाम्रो देश बनाऊ, महिलाको सशक्ति र प्रेरणा भएर अगाडि बढौँ। जुन क्षेत्रमा भए पनि तपाईँको प्रोफेसनलमा सरकारमा अरू प्रोफेसनहरूमा जहाँ काम गरिन्छ त्यहाँ उत्कृष्ट भएर आउँ, र बिजनेसमा पनि इन्डस्ट्री होस् बिजनेस होस् त्यसमा पनि अगाडि बढेर सक्षम भएर देखाउँ। त्यही शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। र आजको दिन राम्रो होस् र जसले तपाईँहरूले जुन पाउनु भएको छ, जुन तपाईँहरूलाई कदर गरेको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई एकदम धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स र शुभकामना, ताकि तपाईँहरूले अझ फ्युचरमा पनि तपाईँहरूले अझ गरेर देखाइदिनु होला र अरूहरूलाई पनि प्रेरणा आओस् कि तपाईँहरू जस्तै सक्षम भएर जुन गरिराख्नु भएको थियो त्यसमा कसैले त अनर गर्छ भने त्यस्तै अरूहरू पनि त्यो हेरेर शिक्षा लिएर त्योबाट प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यही शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँ हामीसँग नभए पनि उहाँको ब्युटिफुल वर्ड्सले हामीलाई छोइसकेको छ र अब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ लाग्दै हामी इट्स टाइम टु रेकग्नाइज 4 आउटस्ट्यान्डिङ वुमेन विदिन टिभी एजुकेसनल युनिट्स र उहाँहरूलाई त्यो सम्मान प्रेजेन्ट गरिदिनको लागि म हाम्रो टिभी एजुकेसनल ग्रुपका म्यानेजिङ डिरेक्टर मिस्टर तरुण प्रताप शाहलाई पुनः स्टेजमा आउन रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र त्यसका साथै हाम्रो 3 जना हेड्स अफ इन्स्टिट्युट्स हुनुहुन्छ हामीसँग। कविता शर्मा म्याम, क्याम्पस चिफ, शेपर्ड कलेज अफ मिडिया टेक्नोलोजी, रितु न्यौपाने म्याम, CEO ट्रिटन इन्टरनेसनल कलेज, र मनिता ओली म्याम, प्रिन्सिपल शुभश्री कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, त्यसै गरी इशानी श्रेष्ठ म्याम, डिरेक्टर अफ टिभी एजुकेसनल ग्रुप। म उहाँहरू सबैजनालाई स्टेजमा आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो टिभी एजुकेसनल भित्रको 4 जना आउटस्ट्यान्डिङ वुमेन मध्ये द फर्स्ट वुमेन जसलाई हामी आज सम्मान गर्न जाँदैछौँ उहाँको नाम रहेको छ बिना गोले तामाङ।
She is the head housekeeping from Subhashri College of Management and she has been working with DV Educational Group since the past 3 years. उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म रितु न्यौपाने म्याम ट्रिटन कलेजको CEO र हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिस्टर तरुण प्रताप शाहलाई रिक्वेस्ट गर्छु. तामाङ म्याम and thank you for being with us today. त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो सम्मानको लागि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु मिस कमला अयर. शी इज द अकाउन्ट अफिसर एट शेपर्ड कलेज अफ मिडिया टेक्नोलोजी फ्रम द पास्ट 3 years र उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि शुभश्री कलेज अफ म्यानेजमेन्टका प्रिन्सिपल मनिता ओली म्याम र हाम्रो एमडी सर मिस्टर तरुण प्रताप शाहलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु. Congratulations, ma'am, and thank you for being with us today. त्यसै गरी हाम्रो आजको तेस्रो इन हाउस सम्मानको लागि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु मिस रिता बजकाई. शी इज द मेम्बर अफ हाउसकिपिङ फ्रम ट्रिटन इन्टरनेसनल कलेज र उहाँलाई यो सम्मान प्रेजेन्ट गरिदिनु हुन म शेपर्ड कलेजका क्याम्पस चिफ कविता शर्मा म्याम र तरुण सरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु. And thank you for being with us today. र आजको अन्तिम सम्मानलाई लिनको लागि म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु मिस मन्दिरा बुढाथोकी. शी इज द प्री स्कुल टिचर एट ट्रिटन सेकेन्डरी स्कुल वर्किङ सिन्स 10 years विथ अस र उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि म डिभी एजुकेसन नेटवर्कका डिरेक्टर इशानी श्रेष्ठ म्याम र हाम्रो एमडी सर मिस्टर तरुण प्रताप शाहलाई रिक्वेस्ट गर्छु. म्याम र अब हाम्रो तिनैजना हेड्स अफ इन्स्टिट्युटलाई म फेरि आफ्नो ठाउँमा गएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. भने तरुण सरलाई चाहिँ आई वुड लाइक टु इन्भाइट हिम अन द पोडियम फर द लन्च अफ डिभी एडटेक एन्ड द भोट अफ थ्याङ्क्स टु एन्ड द सेरेमनी. थ्याङ्क यू एभ्रिवान. Thank you, Samriddhi. You did a terrific job today. A lot of preparations, a lot of hard work, and it all came out really good. Only every time somebody comes here on the podium, we realize, people, lesser and lesser and lesser and lesser people. So here I'm at least, for the rest of you all who are here, I really want to thank you all for, having the patience. We started the program late 1 hour, so we are technically running 3 baji circuit. We all got here around 11:30. So thank you for your time, thank you for your patience. And म के भन्न चाहन्छु भने हिजो yesterday I happened to be at Sadhguru's program yesterday, and among many things that was spoken,
something that was one thing that really caught me, which is connected to today's program, is that women are inferior to men. So he actually questioned, के महिलाहरू जेन्ट्सबाट पुरुषबाट inferior छन् भनेर question आएको थियो. And then again he replied, but how is that possible? You know, we all come out of women. You know? So how can men be inferior to women? You know, so I mean, like, keeping this profoundness of this thought in mind, I would like to wish all the lovely ladies over here and the ones who are not here in absentia, सबलाई मैले Happy Women's Day भन्न चाहन्छु. We want to do this program on the 8th of March, but you know, it's a very busy day. सब केही न केही भइरहन्छ त्यो program, so thought we'll take our time on Friday गरौँ. So here we are today. Just a little bit of quick on the Saksham Nari Samman. So your third year in a row, DV Education has been felicitating and honoring women from various walks and sectors of life. So आजको यो वर्षको चाहिँ we've given a new name, Saksham Nari Samman, because these are all prominent women who are successful in their own respective sectors and walks of life, and so 9 different categories and segments, and these are all amazing personalities, and I would like to thank them all for their presence here today. And it is our DV Education, it is our way of telling thank you to all of you respectable personalities for the contributions you have created in our society. So thank you for that. Well, just 2 minutes about DV education and the background, and then we go towards the end of the program. So so your education sector ma hami kasari pravesh garyo bhandakeri, it's been a 6-year journey till now. And I remember 2016 ma it was discussions over dining table. The discussions was like I should have with my father, with brothers, and the discussion was like, so where is the education of the country heading? Where is this country heading? 70% of our schools, colleges are public schools and colleges. Our future of the country are all through public schools and colleges. Bureaucrats, politicians, X, Y, Z. So the question, and also problem ke thiyo bhandakeri, we in corporates, we don't find the right people, who we can hire. But at the same time, there is joblessness in the market. So there's a huge gap that needed to be bridged. So हामीले के decide गर्यो भन्दाखेरि, so why don't we try to create a difference? So त्यो सोचमा हामीले 2017 मा Triton College acquire गरेको थियो, and 2017 ma again we acquired Apollo School. We converted that Apollo School, we transformed the name and we kept it Triton School. 2018 ma we acquired Shepherd College of Media Technology. 2019 ma we acquired Shubhashri College of Management. And 2023, this year, we'll be launching DV Education Technology, which we'll be showing. So your 6 years period, we put together education portfolio, which comprises of 4 plus 1, 5 institutions, from PG to PG, post playgroup to post graduation, 3 universities. We've got a total of 2,400 students today, and overall we've got women leadership in all our schools and colleges, and I take a lot of pride in that, And त्यो भन्दै DV, everyone asks me what is the meaning of DV. People get confused. DV भनेको अमेरिका जान लाग्यो भनेर पनि सोध्छन् मान्छेहरूले, हैन? So DV Education is actually a part of DV group of companies, and DV stands for my mother's name, Devaki. V stands for my father's name, Vishwanath. So that's how DV has come together, and so DV Education is a subsidiary of DV group of companies, and we are into multiple sectors. So we are into trading, we are into manufacturing, media, retail, agro, hospitality, education, and expanding. So we take a lot of pride in this education sector, the fact that we've tried to create a difference in the community, try to create a difference in the education sector. And keeping the broader vision of our education, our contribution to education sector in mind, we have launched DV Education Technology. So the whole purpose of this is to decentralize and to make the whole access of education more generic, accessible to all of the country. I would like to, video play, Garthis, please. So this is a small little video, 2 minutes video of DV Education Technology, the impact that we're trying to create in Nepal. So through DV Education Technology, we are trying to solve 2 major problems our country is facing in the education sector. One major problem is that there is a huge gap between the National Examination Board and the teachers' knowledge and awareness of the course itself. So we try to conduct a lot of item writing training programs. Jasko marfat teachers like your gap लाई हामीले minimize गर्नु खोजिरहेको छौं. So that is one problem.
The second problem, as you can see, a lot of students over here. The second problem is that all the students want 4 GPA, but no one wants to study, you know. So we thought we would try to bridge this gap by helping students study more efficiently and effectively for their examinations, how to minimize errors, and how to excel in their examinations. So as you can see, we've conducted a lot of workshops and training programs across the country, and we will be doing all of this through digital platform and means. Our product will be launching very soon, in a couple of months. Before that, there's an R&D phase and entry into the market. So with this video, I would like to officially announce that we have started DV Education Technology Company, and I take a lot of pride in that. It's conducted by the heads, the experts of various subjects. These are the experts that's sought by National Examination Board, CDC Curriculum Development Board, you know. So yeah, thank you for your time and patience. And finally, one final announcement. Do we have the Shepherd College with you? Okay. So I take a lot of pride to announce that for the first time in Nepal, there is going to be a course, Masters in Media Technology in Cinematography. So Shepherd College today, after this speech, I would like to announce Shepherd College is officially launching the cinematography program from this year onwards. We're actually also moving to a new building. It's in construction as we speak, and this is going to be one of its kind program, and we take a lot of pride. And we'll be taking intakes from this year. So a short announcement on that too. Yeah. So that's that. I would like to thank all of you people who attended the event today. Thank you for your time. Thank you for your patience. Thank you for all the volunteers, you know, from our different colleges, young dynamic people, you know, who worked really hard. I would like to thank MC Samriddhi, very dynamic. I would like to thank all our technical team over here, Vijayji Aunu Bhayo, Anand, all the team supporters over here. I would like to thank our heads of institutions, Ritu Madam. I would like to thank Kavita Madam, Manita Madam, Mamtaji, who's missing today. And I would like to thank overall Mrs. Shani Shrestha, Director of DV Education, who happens to be my wife. And you know, she's put this whole program together, and a lot of hard work and dedication. And I saw what it was all about. And today here we are, you know, successful event. Though less attendees, but that being said, thank you so much everybody. Wishing you all Happy Women's Day again, and hope to see you all soon again, next year. Thank you so much. Thank you so much everyone. From I to we, जब हामीले एउटा कुनै single person को effort भन्दा पनि as a collective, as a group हामीले create गरेको impact लाई आज celebrate गर्यौं. हामीले 9 outstanding women from all respective fields र हाम्रो in-house TV education units बाट पनि 4 जनालाई सम्मान गर्यौं र यहाँहरु सबैको आजको उपस्थितिको लागि यहाँहरुलाई धेरै धेरै thank you भन्दै I would like to officially close the ceremony for today. र त्यसको साथै हाम्रो हाई टी खुलिसकेको छ. यो हल भन्दा ठ्याक्क बाहिर जाने बित्तिकै you can get you can enjoy the foods that we have prepared for you. Thank you everyone for coming, and thank you DV Educational Group for organizing this ceremony. Thank you.